हरे जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तन्नमामि यतिश्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुं। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानां तत्कमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दुर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितं चषकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकागृहजातं वाल्मीकिरितिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे स्तुतं क्षेमाय आञ्जनेयमतिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राजेदसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचिकतिप्रबन्धदुत्ते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वरं मम। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्गोजं सरसिजरुजं दिक्परिसरे सजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता। कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृततरफणिराड्भोगप्रत्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं वदेहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। ஸ்ரீ பகவான் நம்மளை ஏத்துன்னு இருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு சூச்சனை அறிகுறி என்னன்னா, எங்க போனாலும் நாம் எதுல இருந்தாலும் நம்மளை தேடி பகவத் விஷயம் காதல வந்து விழும். இதான் பகவான் நம்மளை ஏத்துட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு சூச்சனையா இருக்கு. எந்த கூட்டத்துல இருக்கட்டும், ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கட்டும், யாரோ 10 பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா அவ கையில ஒரு பாகவதமோ நாராயணியமோ கிரந்தத்தை வச்சுட்டு இருப்பா, ஜபமாலையை வச்சுட்டு இருப்பா, இல்ல ஏதாவது ஒரு சத்சங்க விஷயமா பகவத் விஷயமா பேசுவான். ஏன்னா நம்மளை ஏத்துக்கக்கூடிய பகவான் என்ன பண்ணுவோம், நம்மள வேற கூட்டத்திலேயே போக விடாம கரெக்டா இந்த சத்சங்கத்திலேயே கொண்டு போட்டுட்டே இருக்கும்.
ஆட்டு மந்த கூட்டம்னு சொல்லுவா. ஆட்டு மந்த கூட்டம்னா ஆடு நிறைய இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஒரு ஆடு என்ன பண்ணும், நடுவுல திடீர்னு வழி மாறிடும். அப்படி வழி மாறிடுத்துனா அந்த வழி மாறுற ஆட்டுக்கு பின்னாடி 10 ஆடு போயிடும். இந்த வழி மாறுற ஆடு மாதிரி ஒரு பக்தன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பகவான் அந்த மேய்க்கிறவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த வழி மாறுற ஆடை பார்த்து கரெக்டா இது கொண்டா கூட்டத்துல போட்டுருவான். அப்ப இந்த 10 பேர் இதுக்குள்ள போயிடும். இதே மாதிரி பகவான் என்ன பண்ணுவான், எங்கேயாவது வழி மாறி நம்ம போற மாதிரி இருக்குதா, திருப்பி நமக்குள்ள ஏதாவது ஒரு சங்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிற இடத்துல அந்த சத்சங்கத்தை ஏற்படுத்தி அங்கேயும் பகவத் ஸ்மரணையை வருத்திடுவான். இப்படித்தான் அங்க அந்த அதுவும் பகவத் ஸ்மரணைங்கிறது அந்த பகவானுடைய நாம காதுல வந்து விழு வைப்பார். ஆழ்வார் தான் சொல்றார், திருமிழிசை ஆழ்வார் சொல்றார், வாடினேன் வாடி வதங்கினேன், என்னெல்லாமோ பகவானே பண்ணின பாப்பங்களோ என்னமோ தெரியாது, கூடின என்னுடைய சூழலோ தெரியாது, என்னுடைய சங்கமோ தெரியாது, திருப்பி இந்த கரும்பைக்குள்ள வந்து பிறந்தேன். இந்த கரும்பைக்குள்ள வந்து பிறந்தும் வெளியில வந்து பார்த்தா கீழ்வர்கள் கூட சேர்ந்தேன். கீழ்வர்கள் சொன்னா ஜாதியில ஹீனம் இல்லை அர்த்தம். கீழ்வர்கள் அப்படின்னு சொன்னா யாரு பகவத் விஷயத்துல ஈடுபாடு இல்லாம இருக்காளோ அவதான் கீழ்வர்கள். அவ கூட சேர்ந்தேன். ஏன்னா அவர்தலும் கலவியை தன் நன்மை கருதி, அவ ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு சுகத்தை தருவா அப்படிங்கிறத கருதிட்டு அவ கூட போய் சேர்ந்தேன். ஆனா அப்படி எல்லாம் பட்டு இருந்த என்ன பகவானே அவனுடைய நாமம் வந்து காப்பாத்திடுத்தேங்க. நாராயணா நாராயணா என்னும் நாமம் அப்படின்னா அந்த நாராயணான்னு இருக்கிற நாமம் காதுல விழுந்தது. எந்த சங்கத்தில் இருந்தேன் எங்கிருந்தேன்னு தெரியல. திடீர்னு பார்த்தா அப்படியே திருப்பவும் எந்த ஒரு பரமானந்தத்துல பேரானந்தத்துல தலைச்சுட்டு இருந்தேனோ அந்த ஆனந்தம் எனக்கு வந்து கிடைச்சிருது. இப்படி அந்த பகவான் நம்மளை ஏத்துட்டு இருக்காருங்கிறதுக்கு இது ஒரு சான்றுன்னா இதுதான் ரிஷிகள், தண்டகாரண்ய நிவாசிகளான ரிஷிகளுக்கு கிடைக்கிறது. சுத்திலையும் பார்த்தேன்னா ராட்சசால் வந்து தாக்குறான். 4 பக்கத்துல இருந்து ராட்சசால் வந்து தாக்குறாங்கிறான். ரிஷிகளே சொல்றான், ராட்சசாலுடைய தாக்கம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு பகவான், எங்களால தாங்க முடிய மாட்டேங்குது, எங்களை போய் இப்படி கஷ்டப்படுத்தின்னு இருக்கீங்க. ஆனா பகவான் சொல்றான், அப்படி கஷ்டப்பட்டா நான் வந்ததுக்கு இல்லையா. இதுதான் ரமனுடைய கருணைங்கிறது. ரிஷிகள் சொல்றது ஏன்னா நீ நாதனா இருக்கிறது நாங்க அனாதைகள் ஆகப்படுமா கேட்கறது. நீ ஒருத்தன் ராஜா விட்டு ராமன் அப்படின்னு அவதாரம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாங்க அனாதைகளா ஆகலாமா, ராட்சசால் வசப்படலாமா, அப்படி நாங்க ராட்சசால் வசப்பட்டிருக்கோமே. அப்போ அதுக்கு என்ன ஆறுதல். ராட்சசால் வந்து குத்ரா, ராட்சசால் வந்து பிராண்டரா அப்படின்னு சொல்றார். பிராண்டரா குத்ரா அப்படின்னா பிசிக்கலி இல்லை, மானசீகமா. ராட்சசாங்கிறது இந்த லௌகிக விஷயமான அந்த லோக சிந்தையை தான் ராட்சசாங்கிறது. அப்ப அதால வாடி வதங்கி இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு என்ன ஆறுதல் அப்படின்னா, நீ வந்து நிக்கிறியே, இந்த நீ வந்து நிக்கிறது ஒரு ஆறுதலா இருக்கு. இனிமே ஆனா இப்படி வந்து நிக்கிற இல்லையா, இனிமேல் கொண்டு இந்த சிந்தையை வரப்படாது. எங்களுக்கு இனிமேல் கொண்டு இந்த சிந்தை, அதாவது இந்த வேதனை வரப்படாது. இந்த வேதனை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, பகவானை பத்தியே நினைக்காமலேயே இருந்துட்டானா கவலையே இல்லை, லௌகிகத்தையே நினைக்காம இருந்துட்டானா கவலையே இல்லை. இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் ஆப்ஷன் இருக்கு. அப்பப்போ லோக சிந்தையும் வந்துடுறது, அப்பப்போ பகவத் சிந்தையும் வருது. லோக சிந்தை வருது, அது கஷ்டத்தை கொண்டே வருது, கூடவே கொண்டு வருது, துக்கத்தை கூடவே கொண்டு வருது. ஒரு வாட்டி அந்த இன்பத்தை அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் திரும்ப இந்த லௌகிக துன்பத்தை அனுபவிக்காத முடிய மாட்டேங்கிறது, தாங்க முடிய மாட்டேங்கிறது. அதனாலதான் அந்த லௌகிக சிந்தை அனுபவிக்கிறது அதனால தாக்க முடிய மாட்டேங்கிறது. ஏன்னா ஒரு வாட்டி அந்த சுகத்தை அனுபவிச்சாச்சு, திருப்பி ரசாமிரத திருப்தசிய நான் அந்நியத்தசியாதிரதை கொச்சிது அப்படிங்கிறது பாகவதம். ஒரு வாட்டி அந்த பேரின்பத்தை அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த சாதாரண இன்பங்கள் எல்லாத்தையும் சப்புன்னு இருக்காது, அது ருச்சிப்பட மாட்டேங்கிறதுங்கிறத, அதுவும் வரதே அப்படிங்கிறத ராமர் பார்க்கிறார். கவலைப்படாதே, அவையும் உங்களுக்கு எப்படிங்கிறார். சோ அந்த ரிஷிகள் எல்லாம் யாசனை பண்றா அப்படிங்கிறதோட நிறுத்திடும். ரிஷிகள் எல்லாம் சொல்லிக்கிறா, ராமா எங்களை காப்பாத்துவியா, பரிபாலயனோ ராமா மத்தியமான நிசாச்சரேகி, ராட்சசாவுடைய கொடுமையில எங்களை காப்பாத்துவியா, பரிபாலயனா எங்களை காப்பாத்து அப்படின்னு சொல்றத ராமர் அவள்கிட்ட சொல்றார். நீங்க என்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, நீங்க என்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, நீங்க என்கிட்ட ஆத்மிய பண்ணணும். பக்த வத்சல்ங்கிறது இதுதானே. ஒரு குழந்தை அம்மா கிட்ட சுதந்திரமா போய் எனக்கு அம்மா
இதை கொடு அதை கொடு அப்படின்னு எப்படி ஒரு குழந்தை போய் கேட்குமோ, அம்மாட்ட போய் அம்மா எனக்கு இது பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு முடியுமா அப்படின்னு எந்த குழந்தையாவது போய் ஃபார்மலா அம்மாட்ட போய் கேட்குமா? அப்படி ஃபார்மலா கேட்டா அது அம்மாவோட தோஷம். அம்மா அப்படி பயப்படுத்தி வச்சுட்டு இருக்காங்க அர்த்தம் ஆயிடுறது. சாதாரண விஷயத்த சொல்றேன். அப்போ அந்த ஒரு 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 திங்க் பண்ண வேண்டாம் வச்சுக்கோங்களேன். அது அம்மாட்ட போய் கேட்கறத எந்த குழந்தையாவது அம்மா அம்மா எனக்கு உனக்கு கஷ்டம் இல்லைன்னா எந்த சாமான் எல்லாம் இருக்குன்னா அப்படி இப்படி அவதாரிக்க மாட்டா, என்னடா எங்கடா பேசுற அப்படின்னு அம்மா திட்டணும். அதனால அந்த மாதிரி இருக்கார் ராமர், ஜெகன்மாதா ரூபத்துல இருக்காரு இங்க. அதனால ரிஷிகள் கிட்ட சொல்றாரு ராமர், நீங்களும் என்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, எங்களை காப்பாத்துவியா ராமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. நான் எதுக்கு இருக்கேன் கேட்கிறார் ராமர், நான் எதுக்கு இருக்கேன், இது மட்டும்தான் என்னுடைய கடமை. என்கிட்ட ஆக்ஞாபனம் பண்ணுங்க, ஆக்ஞாபிங்க, ஆக்ஞாபி ஆர்டர் பண்ணுங்க, டோன்ட் ரிக்வெஸ்ட். என்ன சொல்றார், ஏதோ எங்க அப்பாவுக்கு கொடுத்த வாக்கின் பேர்ல நான் மனத்துக்குள்ள வந்தேன் அப்படின்னு இவ்வளவு நாளா நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா எனக்கு இப்பதான் தெரியாது அப்பாவுக்கு கொடுத்த வாக்கு இல்லை, உங்களுக்காக நான் மனத்துக்குள்ள வந்திருக்கேன் தெரியாது. உங்களை காப்பாத்துறதுக்கு உங்களுக்காகவே மாத்திரம். இதுதான் பிரதானமான பவதாமர்த்த சித்தியர்த்தம் ஆகதோகம் எதிர்ச்சையா, உங்களுக்காகவே இந்த வனத்துக்கு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறது தெரியாது. சொல்லிட்டு ராமன் சொல்றார், பஷ்யந்து வீரியம் ரிஷயः சுப்ராதுர்மே தபோதனாः சப்ராதுர்மே தபோதனாः. ரிஷிகளே, என்னுடைய தம்பியோடையும் வீரியத்தை நீங்கள் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ராமச்சந்திரமூர்த்தி அவளுக்கு வரம் கொடுத்துட்டு கிளம்புறாங்க. வரம் கொடுக்கறது இங்க வேற வரம் ஒன்றும் இல்லை, தன்னை கொடுத்துட்டு கிளம்புறாங்க. நான் உங்களுடைய சொத்து அப்படின்னு அந்த ரிஷிகளுக்கு தன்னை தீர எழுதி வச்சுட்டு, தீர எழுதி வைக்கிறதுனா பட்டா போடுறதுன்னு சொல்லுவா இல்லையா, இந்த பட்டா போடுறதுன்னு சொல்லுவா இல்லையா, அதுதான் தீர எழுதுறது இருக்கிறது. தன்னை அப்படியே அந்த ரிஷிகளுக்கு பக்தாளுக்கு அப்படின்னு எழுதி கொடுத்துட்டு நான் விடை பெற்றிருக்கிறேன் அப்படின்னு கிளம்புறார். அங்கிருந்து சுதீக்ஷ்ணருடைய ஆசிரமத்துக்கு போறார். சுதீக்ஷ்ணர் என்றுதான் முன்னாடியே சொன்னேன், சுதீக்ஷ்ணர் பரம ராம உபாசகர். ஏன்னா அகஸ்தியர் ராமபக்தன். அகஸ்தியருடைய குரு காகபுஷுண்டி. நேற்றுக்கு சொன்னேனா, நேற்று தான் சொன்னேனோ, கடைசியில சொன்னேனோ, இது என்ன நேற்றிக்கா? அகஸ்தியருடைய குரு காகபுஷுண்டி. அந்த காகபுஷுண்டி பரம ராம உபாசகர். அகஸ்தியரும் அதே மாதிரி தான் ராம உபாசகர் தான். ராம விஷயமான கல்பங்கள் எல்லாம் அகஸ்தியர் தான் பண்ணியிருக்கு. ராம உபாசன கல்பலதிகா அப்படின்னு ஒரு கிரந்தம், அது அகஸ்திகிருதம். அந்த அகஸ்தியருடைய சிஷ்யர் சுதீக்ஷ்ணர். எப்படி நவாகம் பண்றது அதெல்லாமே அகஸ்தியர் தான் சொல்லியிருக்காரு. அகஸ்தியர் சொன்னதை அந்த பద్ధதியை ஃபாலோ பண்ணது, முதல்ல நவாகம் பண்ணது யுதிஷ்டிரர். முதல்ல ராமாயண நவாகம் அப்படின்னு பண்ணினது யுதிஷ்டிரர். மகாபாரதத்துல வனப்பருவத்துல வருது. யுதிஷ்டிரர் தான் முதல்ல. அங்க மார்க்கண்டேயர் தான் பண்ணி வைக்கிறார் அந்த நவாகத்தை. பாருங்க, அந்த பரம ரிஷி எல்லாமே ரிஷிகளாலேயே கையாளப்பட்ட கிரந்தம் ராமாயணம். ஏன்னா அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா, அந்த இடத்துல அந்த மார்க்கண்டேயர் ராமாயண நவாகம் பண்றத யுதிஷ்டிரருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணுங்கிற சங்கல்பத்தோடையே ராமாயண நவாகத்தை பண்றாரு. 9 நாளா இருந்து அதுக்கு ஆக்சுவலா சொல்ல போனா அங்க மார்க்கண்டேய ராமாயணம்னே அதுக்கு பேர் கொடுக்கறது பரவாயில்ல மகாபாரதத்துல. ஆனா பద్ధதி பண்ணினது அகஸ்திய கல்பம் தான் அது. அப்படி அந்த அகஸ்தியருடைய சிஷ்யர் சுதீக்ஷ்ணர் ஷடாட்சரி. ராமருடைய பிரதானமான மந்திரம் ராம ஷடாட்சரி, 6 அக்ஷரம் கொண்ட மந்திரம். ரேபத்தை பீஜமா வச்ச மந்திரம். ரேபம் அப்படின்னா சப்தம், அதை பீஜமா வச்சு அந்த மந்திரத்தை உபாசனை பண்ணிட்டு இருக்கார். இது அத்தியாத்ம ராமாயணத்தை சொல்றது. அத்தியாத்மிக ராமாயணத்துல சுதீக்ஷ்ணருடைய ஆசிரமத்துக்கு நேரம் நோக்கி ராமர் வரத அங்க சுதீக்ஷ்ணர் ஏந்திருந்து ஸ்தோத்திரம் பண்றாரு. அப்போ அத சொல்றார், உன்னையே நான் உபாசனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ராமா, உன்னுடைய வருகைக்காகவே காத்துட்டு இருக்கேன் ராமா அப்படின்னு சுதீக்ஷ்ணர் சொல்றார் ராமர்கிட்ட. உடனே ராமர் சொல்றார், அது எனக்கு தெரியுமே, அதுக்காக தானே நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு வியாசருடைய ஒரு திருஷ்டியில அத்தியாத்மிக ராமாயணம் சொல்லப்படுறது. வால்மீகி திருஷ்டி எப்படி சத்தியமோ அதே மாதிரி வியாசருடைய திருஷ்டியும் சத்தியம் தான், அதுல சந்தேகம் இல்லை. இங்க சொல்ற ராம சுதீக்ஷ்ணம் விதிவது
தபோதன பாஷதே ராமோஹமஸ்மி பகவன் பவந்தம் திருஷ்டுமாகதா. ராமனை சுதீக்ஷணரை பார்க்கிறார். ராமர் பார்த்த உடனே சுதீக்ஷணர் நமஸ்காரம் பண்றார். சுதீக்ஷணரை ராமர் நமஸ்காரம் பண்ணி விதிவதுங்கிறார். எல்லாமே மனுஷ சேஷ்டையாவே இருக்கும். சொல்லிட்டு சொல்றார், எனக்கு ராமன் பேரு, ராமன் பேரு சொல்றா இல்ல, ராமோஹமஸ்மி அகமஸ்மி பிரம்மா அகமஸ்மி அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. அதுதான் ராமர் இங்க அந்த வேதவாணி வேத ரீதியாவே ராமர் பேசுறார். ராமோஹமஸ்மி பிரம்மா அகமஸ்மி அப்படின்னு அத சொல்லி ராமர் எதுக்கு வந்திருக்கேன், பவந்தம் துஷ்டமாகதா, உங்களை பார்க்கறதுக்கு வந்திருக்கேன். எல்லா இடத்துலயும் மனத்துல இருந்தது சொல்ல வந்தேன். பகவான் தனக்கு பண்ணக்கூடிய அனுகிரகம் என்னன்னா, சத்சங்கத்திலேயே நம்மளை போட்டு வச்சிருக்கிறது பகவான் நடக்கக்கூடிய அனுகிரகம் அப்படின்னா, அந்த பகவானே சாட்சாத இவாளை வந்து 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 பார்க்கறது எப்படி இருக்கு. இதுதான் இது வேற சத்சங்கம். ரிஷி தண்டகாரண்யத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் அனுபவிச்சதும் நமக்கு என்ன கிடைக்கிறதோ அதுவும் வேற கிடையாது. அப்பப்ப நமக்கு வரக்கூடிய பகவத் சிந்தை இருக்கே, பகவத் ஸ்மிருதி இருக்கே, பகவானுடைய ஸ்மிருதி அப்படின்னு சொன்னால் பகவானை பத்திதான நினைப்பு, அது வேற, பகவான் வேற கிடையாது. அந்த பகவானை பத்திதான நினைப்பாகவே பகவான் இருக்கார். எப்பப்ப நமக்கு உள்ள பகவத் ஸ்மிருதி வரதோ, அதுவும் அந்த ஸ்மிருதி வரக்கூடிய நேரத்துல எப்போ கொஞ்சம் இருந்த நிலையை விட்டு இன்னொரு நிலைக்கு போகிறோமோ, மீன்ஸ் கொஞ்ச நேரமாவது ஒரு மேனி சிலிக்கிறதோ, இல்லை தொண்டை தழுதறுக்கிறதோ, இல்லை கண்ணிலேருந்து கண்ணு ஈரமாகிறதோ, கண்ணிலேருந்து தாரதாரியா கூட ஜலம் கொட்ட வேண்டாம், கண்ணு கொஞ்சம் ஈரமாகிறதோ, அது தெரிஞ்சுக்கணும் பகவத் சாட்சா்காரம் ஆயின்னு இருக்குங்கிறது. சாட்சா்காரத்தினுடைய ரூபம் இப்படி எல்லாம் இருக்கும். எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. நாயா கூட வந்தார் நாமதேவருக்கு பாடுறாங்க. நாமதேவர் அவங்க பாடிட்டு இருக்கிறத ஒரு பத்னி ருணாபாய் அவள் ரொட்டியும் வெண்ணையும் கொண்டு வைக்கிறான் நாமதேவர் முன்னாடி. நான் பாடிக்கிறேன் நீ போ அப்படிங்கிறார், நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் நீ போ அப்படிங்கிறார். நீங்க சாப்பிடுவா, சாப்பிட்டுக்கிறேன்மா, இப்போ பசி இல்லை, நான் அப்புறமா சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் பாடிட்டே இருக்கார். அவருடைய ஆனந்தம் உள்ள இருந்து அந்த ஆனந்தம் வந்துடுச்சுன்னா இந்த இந்த சரீர சிந்தைகள் எல்லாம் உண்டாகாது. அப்போ அப்படி பாடிட்டே இருக்காத ஒரு நாய் வந்தது, அந்த ரொட்டியை கவித்து, ரொட்டியை கவின உடனே நாமதேவர் திடீர்னு ஏந்திருந்தார். கீழே வச்சிருந்த பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு எழுந்திருந்தார். நாய் ஓடுறது, நாமதேவர் ஓடுறார், நாய் ஓடுறது, நாமதேவர் ஓடுறார். நாய்கிட்ட இந்த ரொட்டியை வாங்கி சாப்பிட போறாரா அப்படின்னு பார்த்தா அந்த நாயை பிடிச்சுட்டாரு. நாயை பிடிச்சு வாயில கவ்வி வச்சிருந்த அந்த ரொட்டி எடுத்தார். தன் கையில கொண்டு வந்த வெண்ணையை தடவினார், அதுல அது கொடுத்தார். பாண்டுரங்கா சாப்பிடுங்க. நாய் மாறித்து சாட்சாத் பாண்டுரங்க சுரூபம் தரிசனமாச்சு. அப்ப எப்படி பகவத் சாட்சாத்காரம் கிடைக்கும்ங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஈஸ்வர ஸ்மிருதியே ஈஸ்வர சாட்சாத்காரத்தினுடைய ஒரு 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 விதமான சாட்சாத்காரம் தான். வந்துருமா யோசிச்சு பாருங்க, வந்துருமா? அப்படி இல்ல, திடீர்னு பகவானை பத்தி நினைக்கணும்னு தோணுமா? அப்ப அது நினைக்கிறதே ஈஸ்வரனுடைய கிருப்பையினால தானே நினைக்கிறோம். அப்படி சுதீக்ஷணரை பார்க்கறதுக்கு நான் வந்திருக்கேன்னு சொல்ல, சதிரீக்ஷதோ தீரஹா ராமம் தர்மபிருதாம்பரம். அப்படி பார்த்தாரா ராமர சுதீக்ஷணர். சுதீக்ஷணர் ராமரை பார்த்து நிரீக்ஷங்கிறார். ததரிசயங்களே நிரீக்ஷங்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம், ததரிசயங்கிற ஒரு அர்த்தம். சம்ஸ்கிருத பாஷையிலேயே பல பல அர்த்தங்கள் இருக்கு. நிரீக்ஷணம் பண்றதுன்னா நல்ல அப்சர்வ் பண்றதுன்னு அர்த்தம். வீக்ஷிக்கிறது, அதுவும் நல்ல நிரீட்ச, நல்ல கீன் அப்சர்வேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். நல்ல உன்னிப்பா பாக்குறான் அப்படின்னா என்ன தெரிஞ்சுட்டா, என்னுடைய உபாசனா மூர்த்தி என்ன இங்க வந்து நிற்கிறது சாட்சாதா தெரிஞ்சுட்ட உடனே முற்றுவரா என்ன பண்ணார்னா, கையால கட்டிவிட்டார். ராமாவதாரத்துல நிறைய ஆலிங்கனம் உண்டு, நிறைய ஆலிங்கனம் உண்டு. ஹனுமானுக்கு மாத்திரம் தான் ஆலிங்கனங்கிறது இல்லை, லட்சுமணனுக்கு ஆலிங்கனம் இருக்கு. சீதையை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறார், தசரதனை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறார், ரிஷிகள் எல்லாரையும் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறார். எதுக்கு கோயில் கிடக்கு கதை திருஷ்ணம் கூட வேண்டாம் விட்டு ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு. ஏன்னா கை அவ்வளவு அளவுக்கு தீபமா தான் இருக்கு, கை ரொம்ப தீபம் ராமனுக்கு. இந்த கைதிகளை எல்லாருமே அபயம் கொடுக்கறதுக்கு கட்டிக்கிறதுக்குமா போயிட்டு இருக்கு. அவர் தான் கட்டிட்டார் சுதீக்ஷணர். என்ன ஸ்வாகதம் தே ரகுஸ்ரேஷ்டா ராம சத்யபிரதாம்பரா ஆசிரமோயம் துவயா ஆக்ராந்தா
சனாதைவ சம்பிரதம். இப்பதான் ராமா சுவாகதம் சொல்லிட்டு சொல்றார். இப்பதான் ராமா இந்த ஆசிரமத்துக்கு ஆசிரமம் அவரோட பேரு வந்தது. நீ இங்க வந்தீங்க இல்லையா, அதனால இந்த ஆசிரமம் நிறைஞ்செடுத்து இந்த ஆசிரமம் அப்படி சோபிக்கிறது. எவ்வளவு நாளா அவனை பிரதீட்சை பண்ணிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா, எவ்வளவு நாளா அவனை காத்துட்டு இருக்கிறது. இப்ப பாருங்க, யாரு யார நமஸ்காரம் பண்ண, இப்ப யாரு யார்கிட்ட பேசுறா பாருங்க. ராமன் வந்தோம்னா சுதீக்ஷனை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணா, அதுவே ஒரு விதமான மாயை, அதுவே ஒரு விதமான மாயை. இவனா என்ன நமஸ்காரம் பண்றானே, அப்ப என்ன விட சின்னவதான இருக்க போட்டிருப்பான் போல இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துட்டு சுதீக்ஷனை ஏமாந்துடலாம். அந்த இடத்துல கூட மாயை வரும். இந்த சாட்சா்கார அனுபவம் இருக்கே, எந்த இடத்துல மாயை வந்து விளையாடுன்னு சொல்ல முடியாது. ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அப்போ சுதீக்ஷர் இப்ப சொல்றாரு, எவ்வளவு நாளைக்கு பிரதீட்சமான சுவாமேவ ஆரோக்கியம் என்ன அப்போலேருந்து பிரம்மா கூப்பிட்டுட்டே இருக்கா, இந்திரன் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கா. இவன் யார் கூப்பிட்டாலும் நான் வரமாட்டேன்னே சொல்லிட்டு இருக்கேன், உனக்காக காத்துட்டு இருக்கேன். இந்த லோகம் சௌக்கியமோ சந்திரலோக சௌக்கியமோ அச்சுவை இச்சுவை தருதையான்பை இந்திர லோகமாலும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் அரங்கமாதகருளானே. உன்னை இப்படி பார்க்காம அங்க போய் இங்க போயிருந்ததுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? நீ சித்திரக்கூடத்துக்கு வந்தாங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. சித்திரக்கூடம் எங்கேயோ இருக்கு, தண்டகாரனே எங்கேயோ இருக்கு, இன்னைக்குமே அப்படிதான் இருக்கு. சித்திரக்கூடம் வந்து யூபியில இருக்கு, யூபியில இருக்கு. தண்டகாரனே யூபி மத்திய பிரதேச பார்டர்ல இருக்கு. இல்ல இல்ல, சித்திரக்கூடமே யூபி மத்திய பிரதேச பார்டர்ல இருக்கு. தண்டகாரணி இன்னும் கீழே இருக்கு, இன்னும் கீழே மகாராஷ்டிரா கிட்ட வரும். எங்கேயோ அது எங்கேயோ இருக்கு, இது எங்கேயோ இருக்கு. அப்படி இருக்கிறத இப்போ நம்ம சித்திரக்கூடம் போனேன்னா அந்த மலைக்கு மேல ஏறுறத ரோடு எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு பக்கம் ரோடு வந்து கிளீனா போட்டிருக்கா, கிளீனா இருக்கு. இந்த பக்கத்து ரோடு கொஞ்சம் கடுபடா இருக்கு, அது கொஞ்சம் விட்டு விட்டு அப்படி கட்டுறது எல்லாமே இருக்கு. இந்த பக்கத்துல கிளீனா இருக்கப்பட்ட ரோடு யூபி கவர்மெண்ட் போட்டிருக்கு, இந்த பக்கம் போட்டிருக்கிறது போடாத ரோடு வந்து மத்திய பிரதேச கவர்மெண்ட் ரோடு தான் இருக்கு, பார்டர்ல தான் அது இருக்கு. அப்போ அப்படி இருக்கிறத நீ சித்திரக்கூடத்துக்கு வந்தேங்கிறத நான் கேள்விப்பட்டேன். அப்போலேருந்தே நான் நீங்க வருவாய்ன்னு தெரியும். எவ்வளவு டிட்டர்மினேஷன் பாருங்க, எவ்வளவு. இதனாலதான் அவருக்கு சுதீக்ஷ்ணே பேர். சுதீக்ஷ்ணா, தீக்ஷ்ணம்னா திருடத்தை, தீக்ஷ்ண திருடத்தை, இந்த டிட்டர்மினேஷன். அவ்வளவு என் பிரபு என்கிட்ட வருவார் அப்படின்னு இருக்கார். இது வேணும் இல்லையா, இந்த விசுவாசம் வேணும் இல்லையா, நம்பிக்கை இல்ல. அதாவது நான் நிதிக்க சொன்னேன், ஃபெய்த் மட்டும் போராது, ஃபேக்டும் வேணும்னு சொன்னேன். ஆனா ஃபேக்ட் மட்டும் போராது, ஃபெய்த்தும் வேணும். இது ரெண்டுமே இன்டர் டிபெண்டபிளா தான் இருக்கு, ஃபெய்த்தும் ஃபேக்டும். ஃபெய்த் இருந்தா தான் ஃபேக்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஃபெய்த் இருந்தா தான் இது இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா தான் அதுக்குள்ள போய் இருந்து ஃபேக்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ இந்த நம்பிக்கை எவ்வளவு பண்றது. பரமஹம்சர் கதை சொல்லி ஒரு நம்பிக்கைக்கு மேல விபீஷணன் கிட்ட ஒரு ராட்சசன் வந்து கேட்டானா, நான் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் சமுத்திரத்தை தாண்டி போக வேண்டி இருக்கு, என்ன எப்படி போனோம் அப்படின்னு கேட்டானா விபீஷணன் கிட்ட. விபீஷணன் என்ன பண்ணானா, ஒரு ஓலையை எடுத்து அதை என்னவோ எழுதி மடக்கி எடுத்து இதை வச்சுட்டு நடந்து வைக்கோ, அதனால ஈஸியா கடலை தாண்டி நடந்து போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து விட்டேன். பாதி கடல் வரைக்கும் வந்துட்டேன். பாதி கடல் வந்துட்டு அப்படி என்னதான் இருக்குது இல்ல அப்படின்னு திறந்து பார்த்தா ராமான்னு எழுதிருக்கு, ராமான்னு எழுதிருக்கு. ஐயா இவ்வளவுதானா, இது நம்பிட்டா நான் இவ்வளவு வரைக்கும் வந்தேன் அப்படின்னு தானே உள்ள போயிட்டான். இது வந்து கடைசியில வந்து திறந்து பார்த்துக்கலாமே, இதுதான் விசுவாசத்தினுடைய மகத்துவம். அப்படி நம்பிட்டு இருக்கா. நீ வருவாய் சித்திரக்கூடம், நீ வந்திருக்காங்கிறது நான் தெரிஞ்சுட்டேன். அந்த லோகங்கள் எல்லாம் எனக்கு இப்ப கிடைச்சாச்சு. அதனால நான் நீ சித்திரக்கூடம் வந்திருக்கேங்கிறதுனால நான் அந்த லோகத்துக்கு எல்லாம் போகாம நீ வருவாய்ங்கிறதுக்காக காத்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு கிடைச்ச பிரம்மலோகமும் என்னாச்சு, ஆஃப் ஆயிடுதா, எக்கோ அடிக்கிறதா கொஞ்சம். அது எந்த பக்கம் திருப்பி வச்சு பாருங்க, இந்த பக்கம். அந்த உன்னை பார்க்காம எங்க போக போறது இல்ல, இப்போ அடிக்கிறதோ இப்ப ஜாஸ்தியான மாதிரி இருக்கு. ஆமா, இது இந்த செவத்தில் அடிக்கிறது போல் இருக்கு. அதுல திருப்பி அந்த பக்கம் வச்சிருக்கோம், திருப்பி. ஆல்ரைட். அதனால
உன்னை பார்க்காம இதை எங்க போகிறது சொல்லிட்டு சொல்றா, நான் எந்தெல்லாம் லோகத்தை தபசாலையும் உபாசனையாலையும் ஆர்ச்சிச்சிருக்கேனோ ராமா, அதெல்லாம் உனக்கு அர்ப்பணம் பண்றேன் சுதீக்ஷணம். ராமன் அதெல்லாம் வாங்கிட்டார். வாங்கி சொல்றார், யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன். அகமேவாகரிஷ்யாமி ஸ்வயம் லோகான் மகாமுனே. சொன்னாரா, நானே அதெல்லாத்தையும் எடுத்துவேன். நீங்க தபசாலையும் உபாசனையாலையும் கர்மங்களாலையும் ஜெயிச்ச இந்த லோகங்களை, சமஸ்த லோகங்களையும் நானே எடுத்துக்கிறேன். லோகம் அப்படின்னு சொன்னாலே கர்ம பலன் அர்த்தம். இந்த கர்ம பலன்களை நானே எடுத்துக்கிறேன். எல்லா லோகத்தையும் கொடுத்தாச்சா? சுதீக்ஷன் கிட்ட இப்ப ராமன் கேட்கிறார், அவாசம் து அகமிச்சாமி பிரதிஷ்டமிக காணனே. நீங்க எனக்கு சொர்க்கலோகம் பிரம்மலோகம் எல்லாம் தந்துட்டு இந்த வனத்துல இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது இடம் இருக்கான்னு சொல்லிக்கோ. எப்படி இருக்கு? சர்வஜன் எங்க இருக்கணும், என்ன பண்ணணும் எல்லாம் நல்லா பிளான் பண்ணித்தான் வந்திருக்காரு. ஆனா அப்பப்போ ராமருக்கு ஆசை, தன்னை மனுஷனாவே காட்டிக்கணும் ஆசை. அது முடிய மாட்டேங்கிறது. அது இப்ப சுதீக்ஷன் வாயிலாந்தே கேட்டுக்க போறோம். ஆக்கியாதம் சரபங்கேன கௌதமேன மகாத்மனா பவான் சர்வத்ர குசலஹ சர்வபூதஹிதே ரதஹ. நீங்கள் எல்லா பூதங்களுக்கும் ஹிதம் பண்ணப்பட்டவர் அப்படிங்கிறத சரவங்கரால கேள்விப்பட்டேன். அதனால எனக்கும் நானும் ஒரு பூதம் அப்படின்னு கருதி எனக்கு ஒரு இடம் இருக்கிறதுக்கு இடம் தாங்க. சர்வபூத ஹிதேரதாங்கிறார் சரவங்க சுதீக்ஷர. சொன்ன உடனே சுதீக்ஷர் சொல்றா, இங்கே இருந்துக்கலாம் நாமா, அதை பத்தி ஒன்றும் இல்லை. ஆனா இங்க என்னன்னா நிறைய மான் கூட்டம் வரும். இந்த இடத்துல இந்த நிறைய மான் கூட்டம் வரத்த அதுல சில சமயம் நீங்க மாரீஜனோ அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அது சொல்லலை எடுத்துக்கணும், எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். நிறைய ஃபில் தி பிளாங்க்ஸ் தான் ராமாயணத்துல இருக்கும். ரகசியம்ச்ச பிரகாசம்ச்ச அப்படின்னு தான் வால்மீகியே சொல்றான். அதனால மாரீஜனோ அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இப்பவே நீங்களும் சீதை இதுக்கு ஆசைப்பட்டு மான் பார்த்த உடனே சீதை இது மாரீசன் அழைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டா சொல்றேன். நான் அனுகிரகம் பண்ணுங்கிற துறை, ராமனுக்கு அந்த மாரீசனுக்கு முக்தியை கொடுக்கணுங்கிற துறை திடீர்னு ஏதோ மான போய் இவர் வேட்டையாடி, ஏதோ மான அம்பை இது, ஏதோ மான் அவரோட பானத்தால போகிறதுக்கு சுதீக்ஷன் ஆசைப்படலை. அதனால நீங்க இங்க என்ன சொல்றாரு, நான்யோ தோஷோ வேதத்ர மிகேபியோன்யத்ர வித்திவை. ராமர் சொல்றார், இங்க நிறைய மான் கூட்டங்கள் இதெல்லாம் வரும். அதனால இங்க இருக்கலை, வேற எங்கேயாவது போய் இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் தந்துடனா சந்தோஷம். பவான் ஸ்தத்ராபிஷிச்யேத கிம் ஸ்யாத் கிருஷ்ணகதம் ததஹ தமேவ முக்தோ பரமம் ராமசந்தியாமுபாகமத். எங்கேயாவது போய் இருக்கிறதுக்கு இடம் தந்துடனா தேவையில்லை சொன்னோடனே அவர் சொல்றார், இங்க நிறைய ஆசிரமங்கள்லாம் இருக்கு. ஏன்னா சுதீக்ஷர் ரொம்ப அஹிம்சா நிரதரா இருக்கார். அவருக்கு ஒரு கொசுவை கூட அடிக்கிறது பிடிக்காது. வாஸ்தவமா கொசுவெல்லாம் ரொம்ப கொல்லப்படாது. ஆமா, நான் இது எல்லா இடத்துலயும் சொல்லுவேன். இங்க இது வரைக்கும் சொல்லவே இல்லை. 2-3 விஷயங்கள் பொதுவா எல்லா இடத்துலயும் சொல்லணும்னு வச்சுட்டு இருக்கேன். அதுல இந்த கொசுவோ என்ன பிராணியோ முடிஞ்ச வரையில கடிச்சுட்டு போட்டு இல்லைன்னா ஊதி தள்ளி விட்டுடலாமே. வேற ஒன்றும் இல்லை, அது ஒரு ஜீவன் தானே. அது ஜீவனை எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கு? சரி எடுத்துட்டோம், அதுக்கு ஜீவனை கொடுக்க முடியுமா? நமக்கு இதுக்குள்ள அங்குஷ்ட பரிமாணமா என்ன ஒரு அந்தரியாமி உட்கார்ந்து இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அதுக்குள்ள அதோடைய அங்குஷ்ட பரிமாணமா ஒரு அந்தரியாமி பரிமாணமா உட்கார்ந்து இருக்கு. அவன் சொல்லுவா, அதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு அன்னைக்கே பிறந்து அன்னைக்கே சாக வேண்டிய ஜீவன் தானே சொல்லுவா. அது சாகிறது சாகட்டும், நம்மையும் கொல்லணும்.
பாவம் வாஸ்தவமா நிறைய சேவ் வாட்டர், சேவ் சாயில் அப்படின்னு எல்லாம் நிறைய மிஷன் வச்சுட்டு இருக்கா இல்லையா? அது மாதிரி நான் ஒரு மிஷன் வச்சுட்டு இருக்கேன், சேவ் மஸ்கிட்டோஸ். அதுகளுக்கும் பேசுறதுக்காரே வேண்டாமா? அது ராட்சசான் மசகீகிருதா கிருதா நது மசகான் ராட்சசீகிருதா. ராட்சசாலதான் குசுமா பண்ணார், கொசும ராட்சசெல்லாம் பண்ணல. இல்லை, நம்ம முடிஞ்ச மட்டும் ராட்சசால எல்லாம் கொசு மாதிரி. இல்ல, அதாவது இல்ல, ரோகம் வர்றதுக்கு அது ஹேது இல்லை. ரோகம் வர்றதுக்கோ ஆதிக்கோ வியாதிக்கோ ஹேது வெளியில இல்லை. ஆதிக்கும் வியாதிக்கும் ஹேது நம்மளுடைய கர்மபலம் தான். என்ன வியாதி ஆனாலும் என்ன ஆதி ஆனாலும் அதுக்கு காரணம் கர்மபலம் தான். இது பிரம்மசூத்திரத்திலேயே எடுத்து விசாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாகம். இந்த என்ன தாபத்துக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு, இதெல்லாம் தாபம் தானே. ஆதியும் வியாதியும் எல்லாம் தாபம் தானே. தாபத்துக்கு காரணம் பாபம் அப்படின்னு நிர்ணயிக்கப்படுறது ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா 3 சித்தாந்திகளாலேயும். 3 சித்தாந்திகளாலேயும் சங்கரனால் அத்வைத சித்தாந்தத்தில் இதே சொல்றான், விசிஷ்டாத்வைதக்காரர்கள் இதே சொல்றா, துவைதாலும் இதே சொல்றான். தாபத்துக்கு காரணம் பாபம் அப்படின்னு. சோ இங்க சரவங்கர் சுதீக்ஷ்ணர் ரொம்ப அஹிம்சா நிரதரா இருக்கார். அது ராமன் புரிஞ்சுட்டு இருக்கார் சுதீக்ஷ்ணனுடைய ஹிருதயத்தை. அதனால சொல்றார், உங்களுக்கு அது கஷ்டமா இருக்கும், நான் வேற மான அடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு புறப்படுவேன், அதனால நான் வேற எங்கேயாவது வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. என்ன இவருக்கு மாத்திரமே அனுகிரகம் இல்லை இல்லையா? இந்த வண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் எல்லாருமே தபஸ்விகள், எல்லாருமே ராமபக்தர். அதுல பிரதானமா ராமபக்தன் ராம உபாசகர் அகஸ்தியர் உட்கார்ந்து இருக்கார். அவர் வரைக்கும் அவர் பரியந்தம் போய் அனுகிரகம் பண்றதுக்கு கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி துவராமகேவயம் திருஷ்டும் கிருஷ்ணமாசிரம மண்டலம் ரிஷீணாம் புண்ணியசாலி சீலானாம் தண்டகாரண்ய வாசினா. தண்டகாரண்ய வாசிகளுடைய ரிஷிகளுடைய ஆசிரமத்துக்கு துவராமகேவயம் திருஷ்டும், நாங்க 3 பேரும் ரொம்ப ஈகரா பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சரவங்கரே கொஞ்சம் சிஷ்யால் அனுப்பி விடுறார். ராமருக்கு இந்த இடங்களை போய் காட்டி விடுங்க அப்படின்னு. சுதீக்ஷ்ணனுடைய சிஷ்யால் கூட ராமர் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் அங்கிருந்து ஒரு ஆசிரமங்களுக்கா போறார். சுதீக்ஷ்ணர் ராமர் ஒரு 10 அடி அந்த பக்கம் போயிருப்பார். ராமரை கூப்பிட்டார் சுதீக்ஷ்ணர், ராமா மறந்துடக்கூடாது, திரும்பவும் வரணும். ஆகந்தவ்யம் சதே திருஷ்ட்வா புனரேவாஸ்ரமம் பிரதி. பூஜை பண்றத யதாஸ்தானம் பண்ணுவான். சோபனார்த்தே க்ஷேமாய, அவ்வளோ இல்லை, புனராகமனாயச்ச. ராமருக்கு யதாவது பூஜையை பண்ணிட்டு ரிஷி சொல்றார், அப்படியே போயிடக்கூடாது, திருப்பி வந்துட்டு ஒரு வாட்டி கூட தரிசனம் தந்துட்டு போனோம் சொல்ல. ராமர் தன்னுடைய செடி சொல்லி தன்னுடைய கோதண்டத்தையும் அம்புரா துணியையும் கவச்சங்களையும் எல்லாத்தையும் லக்ஷ்மணர் கிட்ட கொடுத்துட்டு எல்லாம் லக்ஷ்மணர் போட்டு வரார். ராமர் சீதையை கை கோர்த்துண்டு அப்படியே வனத்துல சஞ்சாரம் பண்றான். இப்படி சஞ்சாரம் பண்ணி போயிட்டு இருக்கிறத சுதீக்ஷ்ணர்கிட்டே அங்க போயிட்டு சீதை கொஞ்சம் ரிஷிகள் எல்லாம் பின்னாடி தான் இருக்காளா அப்படின்னு சீதையை பார்த்துட்டான். லக்ஷ்மணரும் கொஞ்சம் முன்னாடி நடக்கிற மாதிரி தோணுது. சீதைக்கு ராமன் கிட்ட சில விஷயங்கள் பேசுறதுக்கு இருக்கு. லக்ஷ்மணரையும் இந்த கான்வர்சேஷனுக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். அதனால லக்ஷ்மணரை இன்க்ளூட் பண்ணிக்காமக்கு இந்த கான்வர்சேஷன் முன்னாடி போகாது. அதுக்கு ரிஷிகள் கேட்கவும் படாது இப்ப பேசப்பட்ட விஷயத்த. அது சீதைக்கே தனியா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், ராமன் கிட்ட எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறது. லக்ஷ்மணர் கேட்க எப்படி பேசணும், லக்ஷ்மணர் கேட்காமக்கு எப்படி பேசணும், அப்படி எல்லாம் நல்லா தெரியும்.
இது அயோத்தியா காண்டத்திலே பார்த்துட்டோம். லட்சுமணரை கேட்க பேசினதுதான் உங்க கூட நான் மனத்துக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொன்னது. இதே அப்படியே பேச ஆரம்பிக்கிறான். அதர்மம் தூ சுசூக்ஷ்மேண விதினா பிராப்யதே மகான் நிவృத்தேன ச சக்யோயம் வியசனாத் காமஜாதிக. ராமன் கிட்ட சீதை ஒரு பிரவச்சனமே பண்றான். ரொம்ப அருமையான ஒரு கட்டம். ராமாயணத்திலேயே இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ரசகரமான ஒரு கட்டம்ங்கிறது இதுவும் உண்டு அப்படி சொல்லலாம். சீதை ராமனுக்கு உபதேசம் பண்ற கட்டம். என்னமா பேசுறது தெரியுமா? சொல்றா, ராமனுக்கு எது பிடிக்குமோ, ராமன் எதை சொன்னா காதை கூர்ந்து கேட்பறோம், அந்த வார்த்தை வச்சு ஆரம்பிச்சா அதர்ம அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சான். அதர்மம் அப்படிங்கிறது ராமா, அதாவது அதர்மம் தூ சுசூக்ஷ்மேன விதினா பிராப்யதே மகான் நிவృத்தேன ச சக்யோயம் வியசனாத் காமஜாதிக. தர்மம் சூக்ஷ்மமா இருக்கு, அதுவும் ரொம்ப சூக்ஷ்மமா இருக்கு. அந்த தர்மம் ரொம்ப சூக்ஷ்மமா இருக்குங்கிறதுனாலயே ராமா அது எப்ப வேணா காமத்தாலேயோ இல்லையானா விசனத்தாலேயோ அதர்மமாக மாறுறதுக்கு போயிடும். அத மாறுறதுக்கு விடப்படாது. மூணு விஷயம்தான் அதர்மத்துக்கு காமத்தால ஆசையால அதர்மத்துக்குள்ள நம்மளை கொண்டு போய் விடுறது. 3 விஷயம் ஆசைப்பட்டு 3 விஷயத்தால அதர்மத்தை பண்ற. அந்த 3 விஷயத்த சீத்தை லிஸ்ட் அவுட் பண்றா. ஒன்னு சொல்றா, மித்யா வாக்கியம் து பரம் தஸ்மாத் குருதராபூ. முதல்ல என்னன்னா பொய் சொல்றது. மித்யா வாக்கியம், சொன்னதை காப்பாத்தாம இருக்கிறது, சொன்ன வாக்க காப்பாத்தாம இருக்கிறது ஒண்ணு. இதுக்கு மேல 2 இருக்குங்கிறோம். மித்யா வாக்கியம் நதே பூதம் ந பவிஷ்யதி ராகவா. ஆனா அதை பத்தி உங்ககிட்ட சொல்லி காரியமே இல்லை. உனக்கு இதுக்கு முன்னாடி நீ பொய்யா ஒரு வார்த்தையை சொன்னதும் கிடையாது, இனிமே சொல்ல போறதும் கிடையாது. 2 என்னதான் கிருதோ விலஷணம் ஸ்திரீனா பரேஷாம் தர்மநாசனம். பரஸ்திரீகளை அதர்ம ரீதியா பாக்குறது. பரஸ்திரீகள் வயசுக்கு சின்னவாளா இருக்காளா, சகோதரி, குழந்தை, வயசுக்கு மேலேயா இருக்காளா, அம்மா, இப்படி பாக்குறது. அப்போ இப்ப நான் சொன்னேனே, சீதை சொல்றா எந்த அளவுக்கு ராமன் மேல நம்பிக்கை இருக்கு பாருங்க. எந்த அளவுக்கு ராமன் மேல நம்பிக்கை இருக்கு. இந்த பொசசிவ்னஸ் டு தி கோர் இருக்கு சீதைக்கு. ஆனா அது நல்ல பொசசிவ்னஸ். மே ராமஹா என்று ராமன் அப்படி சொல்றதுதான் பொசசிவ்னஸ். அதுக்காக இந்த பொசசிவ்னஸ் இப்ப என்ன ஆயிடுறது, இந்த காலத்துல இந்த பொசசிவ்னஸ் அப்படியே சந்தேகமா போயிடுறது. பொசசிவ்னஸ் அப்படியே சந்தேகமா மாறிடுறது. அது சண்டை தான் வரும். ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு அசாந்தியை உருவாக்கிடும். சோ இங்க சொல்றா சீதை சொல்றா, ஆனா தவநாஸ்தி மனுஷேந்திரா நச்சா பூத்தே கதாச்சன. அப்படி ஒரு திருஷ்டி உனக்கு கிடையவே கிடையாது. பரஸ்திரீகளை தப்பா பாக்குற ஒரு திருஷ்டி. நம்ம இந்த பஜன சம்பிரதாயத்துல சீதா கல்யாணம் பண்றோம் இல்லையோ, சீதா கல்யாணம் பண்றத ராமனுக்கு தைல ஸ்நானம் பண்றதுன்னு ஒரு பாட்டு உண்டு. அது எப்படி வரும்னா, தசரதனையோடு ராமா அப்படின்னு வரும் இந்த பாட்டு. அதுல சொல்றது எப்படி, ராமனுக்கு நல்லா மசாஜ் பண்ற மாதிரியே அந்த கீர்த்தனம் பத்தி டண்டம் பண்றது அப்படி இதெல்லாம் சொல்லி அவருக்கு மசாஜ் பண்றதுல படப்படப்படப்படா நடிக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் கடைசியில வந்து சொல்லி எண்ணெய் தேய்ச்சி விடுறத அவருக்கு ஒரு சம்போதனை கொடுக்கறது அந்த கீர்த்தனத்துல. பரதார சோதருடே சோபனி சோபனமே சோபனி அப்படிங்கிறது. பரசார சோதரா, பரதார சகோதரா அப்படி இருக்கிறத உனக்கு அந்த தோஷம் வரப்போறது இல்லை. 3வது என்னதான் சொல்றா,
மனம் மனஸ்யாபி ததா ராம நசைதத் வித்யதே क्वचित् स्वदारविरतश्चैव नित्यमेव नृपात्मजा धर्मिष्ठः सत्यसन्धश्च पितुर्निर्देशकारकः சொல்றார். சீதை சொல்றா ராமன்ட்ட, மனசால கூட நீ பரதாரத்தை பார்க்க மாட்டாய். இப்படி சொல்றாளே, சுந்தர காண்டத்துல ஹனுமான் கிட்ட சொல்றா, அவர் என்ன மறந்துட்டாரோன்னு கேட்கிறாளே ஒழிய எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அவர் வேற கல்யாணம் பண்ணிட்டுட்டாங்கன்னு கேட்டாளா? அந்த இடத்துல கூட சீதைக்கு ராமன் திருடவிரதன் அப்படின்னா சீதை திருடவிரதன் அப்படி இருக்கா. ஆனா சொல்றா, அடுத்தது சொல்றா பாருங்க, பெரிய விஷயத்த சொல்றா, கௌரவமா சொல்றா. தொய் தர்மச்ச சத்தியஞ்ச தொய் சர்வம் பிரதிஷ்டிதம். உங்ககிட்ட சத்தியமும் தர்மமும் ஒன்ன ஆதாரம் வச்சுட்டு இருக்குங்கிறான். உலகத்துக்கு சத்தியமும் தர்மமும் ஆதாரமா இருக்க, சத்தியமும் தர்மமும் ஒன்னு ஆதாரமா வச்சுட்டு இருக்கு. ஒன்னில் இருக்கு சத்தியமும் தர்மமும். எல்லாத்துக்கும் மேல தவ வசியேந்திரியத்துவம் ச ஜானாமி சுபதர்சனா. உன்னுடைய ஜிதேந்திரியத்துவம், இதை சொல்றா, இனி இந்திரியங்களை எந்த அளவுக்கு கட்டுப்படுத்திருக்காய் அப்படிங்கிறது ஜானாமி. வேற யாரால இந்த சர்டிபிகேட் கொடுக்க முடியாது, சீதையால தான் கொடுக்க முடியும். சீதை சொல்றா ஜானாமி. இப்படி சொன்னோடனே ராவனுடைய முகம் அப்படியே தாமரை மாதிரி மலர்ந்துதான். இதை பாக்குறா, சுபதர்சனா அப்படி இருக்கே, சுபதர்சனா இருக்கே. இப்படி எல்லாம் சொல்லி நல்லா புகழ்ந்தாச்சா, ராமனும் சந்தோஷப்பட்டாச்சா. அடுத்தது மூணாமத்து விஷயம் எடுக்கிறா. திருதீயம் யதிதம் ரௌத்ரம் பரப்பிராணாபிஹிம்சனம் நிர்வைரம் கிரியதே மோகாத் தஞ்சதே சமுபஸ்திதம். காமத்தை ஜெயிச்சவன் நீ, குரோதத்தை ஜெயிச்சவன் நீ, ஒரு மோகம் உங்ககிட்ட வந்து நிக்கிற மாதிரி தெரிகிறதே. மோகத்துக்கு அகப்பட்டு போயிட்டான்னு சொல்லி ரொம்ப பார்க்கணும். அதெல்லாம் அப்படி சொல்லிட்டானா அது சீதையாகாது. அப்படி மோகத்துக்கு வசப்பட்டுட்டானா அவன் ராமன் ஆக மாட்டான். என்ன சொல்றா, இந்த மோகத்தை நீ எடுத்துட்டு இருக்காய் போல் இருக்கே, மோகமே வா கொஞ்ச நேரம் என்கிட்ட வந்து இரு அப்படின்னு மோகத்தை கூப்பிட்டு வருத்திருக்காய் போல் இருக்கே அப்படின்னு தான் சீதை. நிர்வைரம் கிரியதே மோகாது. யாராவது நம்மளை ஹிம்சை பண்ணினா திருப்பி ஹிம்சை பண்ணணும்ங்கிறது கூட கிடையாது. இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, கொசு கடிச்சா ஊதி விட்டுருக்கோம், அது திருப்பி ஹிம்சை பண்ணணும்ன்றது இல்லை. ஆனா சீதை அப்படி சொல்லிட்டு, எதுக்கு இப்போ ரிஷிகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் வாக்கு கொடுத்திருக்க, நீங்களும் உங்களுடைய வாக்க மீறாத்தார். நீங்க இது வரைக்கும் வாக்க மீறினீர்கள் அப்படிங்கிறது சரித்திரத்திலே உடனே என்னுடைய நினைவிலே கிடையாது. அப்படி இருக்கிறத ரிஷிகள், தண்டகாரண்ய வாசிகளான ரிஷிகளுக்கு நீங்கள் வந்து நான் ராட்சசால நிர்ராட்சிகமா பண்ணிடுவேன் தண்டகாரண்யத்தை அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்திருக்கே. அவளும் நம்ம குழந்தைகள் இல்லையா? இதுதான் எண்ணம், இதுதான் பாவம். இந்த சீதை பேசுறத சீதை பேசும், சீதை இல்லையே பேசுறது. சீதை பேசுறத சீதையினுடைய கருணை தான் பேசும். தாயார் பேசுறத தாயாருடைய கருணை தான் தனியா கண்டுபிடிச்சுடலாம். பாரு, வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல சொல்லுவார், தாயாரை தனியா கண்டுபிடிச்சுடலாம். என்னதான் ரங்கநாதனே தாயார் வேஷம் போட்டு வந்தாலும் ரசகரமான ஒரு சரித்திரம் உண்டு ஸ்ரீரங்கத்துல. இந்த மோகினி அவதாரம், தாயார் வேஷம் போட்டு தாயாரோட எல்லா வஸ்திரங்களும் எடுத்துட்டு ரங்கநாதர் போட்டு வருவர். அன்னைக்கு அவர் நடந்து வர்றதே கொஞ்சம் அழகா இருக்கும். ஒரு ஸ்திரீ நடந்து வர்றது, ஸ்திரீ கூட இப்படி நடந்து வர மாட்டா, அந்த அளவுக்கு கச்சிதமா நடந்து வருவார். இப்படி ஒரு அந்த ராமானுஜருடைய காலத்துல, பட்டர் காலத்துல, பராசர பட்டர், முதல்ல சொல்றேன் நீ தியான ஸ்லோகத்துல சப்த பிராகார மத்திய அந்த ஸ்லோகத்துடைய கர்த்தா ஒண்ணு அனுப்பித்தரேன், மறந்து போயிடுத்து, அனுப்பித்தரேன். அந்த பட்டருடைய காலத்துல, பராசர பட்டருடைய காலத்துல ரங்கநாதன் இந்த வேஷம் போட்டு வந்துட்டு இருக்கார். தத்ரூபமா இருக்கு, தன்மயமா இல்லை, தத்ரூபமா இருக்கு. தயாராட்டமே தான் வந்துட்டு இருக்கார் ரூபத்துல. ஜட குஞ்சம் எல்லாம் வச்சு பின்னிண்டு எப்போ எப்படி இருப்பாருன்னா, ரங்கநாதனை
முன்னில பார்த்தலான்னா ஒரு லலித நாயகனா இருப்பார். ரங்கநாதனை பின்னாடி பார்த்தலான்னா ஜீரோதாத்த நாயகனா இருப்பார். எப்படி இருக்கும்? பின்னாடி பார்த்தா பின்னாடி பார்த்தா ஈது இழிச்சுட்டு இழிச்சவாயிட்டு வருவார். இப்படி வந்துட்டு இருக்கார். பெட்டர் முன்னாடி அருளப்பாடாச்சு. அருளப்பாடு சொல்றது ஸ்ரீரங்கத்துல வழக்கம். ஏதாவது சொல்றதுதான் ஏழை பண்ணலாம் அப்படின்னு மணிக்காரர் ஃப்ரெண்ட்ல போவார். மணிக்காரர் முன்னாடி போவார் புறப்படும் போது. கத்துறது ஏழை பண்ணும் அப்படிம்பார். அது எல்லாரும் நம்ம இப்போ இந்த காலத்துல என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம், பெருமாளை உத்தரவு பண்றா அப்படின்னு நினைச்சு. அப்படி இல்லை, பெருமாள் ஸ்ரீபாத தாங்கிகளுக்கு பண்ற உத்தரவு அது. அது மணியக்காரர் வாயிலேருந்து வருது. ஏழை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றது, போலாம் அப்படிங்கிறது. சோ இப்படி வந்து இருக்கிறது பட்டர் பின்னாடி நின்னது. புறப்பாடு நின்னார். பட்டர் பார்த்தார், பெருமாள் ரங்கநாதன் இருக்காரே, கொஞ்சம் 2 நிமிஷம் நின்று அவர்கிட்ட அனுராகத்தோட நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம கிட்டே பேசுறாருன்னா பட்டர் கிட்ட ஏன் பேச மாட்டார்? ஏன் பேச மாட்டார்? நம்ம பேசுவார். பட்டர் கிட்ட பேசுறார். எப்படி இருக்குன்னார். ஆஹா, இதை விட வேற என்ன வேணும்? எப்படி கச்சிதமா இருக்கா? ஆஹா, அந்த ஜட கொஞ்சம் தாயாரை விட உங்களுக்கு தான் பொருத்தமா இருக்கு இப்படின்னு அவர் வர்ணிக்கிறார். எல்லாம் சொல்லிட்டே வந்தார். அந்த நடை என்னமா இருக்கு, அந்த கை வச்சுட்டு இருக்கிறது கூட தாயார் தாமரை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறத கை வச்சுட்டு இருப்பல அது மாதிரி இருக்கு, இப்படி இருக்கு எல்லாம் சொன்னார். ஆனாலும் பெருமாளை நான் சொல்றேன், அந்த தாயாரா பூர்ணமா உங்களால் ஆக முடியாது. உடனே கண்ணு முழிச்சு பாக்குறார். ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த கண் இருக்கு இல்லையா, இதனாலதான் சொல்றேன். இந்த முழிச்சு பாக்குற கண்ணு தாயாரே கிடையாது. கருணையே பொங்கும். அதனால சொல்றா சீதை, நீங்க இப்படி தண்டக்காரன ரிஷிகள் எல்லாம் சும்மா அவ எதுவும் தப்பு பண்ணாமைக்கு ஹிம்சை பண்றேன்னு சொல்றது எனக்கு என்ன இஷ்டமா சரியா படுறதில்லை. நகிமே ரோஜதே வீர தண்டகமனம் தண்டகால் பிரதி காரணம் தத்ர வக்ஷ்யாமி வதந்தியா ஸ்ரூயதாம. இங்க காட்டுக்கு வரத்தையே நான் பார்த்தேன். வனத்துக்கு போறேன்னு சொன்னா என்ன மாத்திரம் கைப்பிடிச்சுட்டு வர வேண்டியதானே, கோதண்டத்தை கைப்பிடிச்சுட்டு வந்து நினைச்சேன் நான். சரி, அப்பப்போ ஏதாவது வில்ல வித்திய பழிக்கலைன்னா இவருக்கு போய் எங்க மறக்க போறது? ராமோ தனுஷ்மதான் வரான்னு இருக்கப்பட்டவருக்கு எங்க போய் மறக்க போறது? அப்படி எல்லாம் மறந்துடாது இருந்தா கூட மறந்துடுமோ, அதுக்காக வச்சுட்டு இருக்கேளோ. வித்வானுடைய கையில புஸ்தகம் பூஷணம்ங்கிற மாதிரி க்ஷத்ரியன் கையில தனுகு பூஷணம் அப்படின்னு இந்த தனுஷ பூஷணமா வச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கேளோ அப்படின்னு நினைச்சு விட்டுட்டேன். ஆனா ஆயுதமோ நெருப்போ இதெல்லாம் எப்பவுமே கையில வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. சீதை சொல்றான், ஆயுதமும் நெருப்பும் எல்லாம் கொஞ்சம் ராஜசீக ஒரு சுபாவம் உள்ளது அப்படி சொல்லிட்டு சீதை ஒரு கதையை சொல்றாங்க. இந்திரன் என்ன பண்ணாராம், புரா கில மகாபாகோ தபஸ்வி சத்தியவான் சுஜி. ஒரு தபஸ்வி இருந்தார் வரத்துல. ஒரு தபஸ்விக்கு இந்திரன் பரீட்சணார்த்தம் அவர் எப்படி, அவருடைய சாத்விகதை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பாக்குறதுக்கு வேஷம் மாறிண்டு இந்திரன் ஒரு அயசால ஆன கத்தி கொண்டு கொடுத்தார். இரும்பால ஆன ஒரு கத்தியை கொண்டு கொடுத்தார். இந்த லோகம் எங்கெல்லாம் வருதோ அதெல்லாமே லௌகிக விஷயம் எடுத்துட்டு இருக்கும். லௌகிகத்தை தான் லோகம்ங்கிற ரீதியில சொல்றது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் அத உத்து பார்த்தோம்னா அது இந்த லௌகிக விஷயத்த கொஞ்சம் என்ன, கொஞ்சம் தபஸ் பண்ணப்பட்டவனுக்கு, கொஞ்சம் சாதனை பண்ணப்பட்டவனுக்கு, கொஞ்சம் சத்தையா இருக்கப்பட்டவனுக்கு அவன் பரமஹம்சர் சொல்றார், ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், அவன் ஒரு வேலியை கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார். எப்படின்னா, இந்த தை வைக்கிறோம் இல்லையா, ஏதாவது மரத்தை தையா வைக்கிறத அந்த தை முதல்ல வளர்றதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு வேலி கட்ட வேண்டியது அவசியம். அப்படி வேலியை கட்டலையானா அது என்ன ஆயிடும்னா, அந்த வேலி கட்டாம ஆயிடுத்தோம்னா அந்த ஆடு மாடு எல்லாம் வந்து இந்த மரத்தை தைய சாப்பிட்டுரும், இலைகள்லாம் சாப்பிட்டுரும், அப்புறம் வளராது.
அந்த வேலி தான் இந்த தையா வச்சிருக்கப்பட்ட அந்த காலத்துக்கு தான் சாதனா காலம்னு பேர். அந்த சாதனா காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஷிக்கு இந்திரன் ஒரு கத்தியை கொண்டு கையில கொடுத்திருக்காரு. அவருடைய சாத்விகதை எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத பாக்குறதுக்கே அவர் அதை வச்சுட்டு சும்மா இருக்கல, கத்தியை வச்சுண்டு முதல்ல கையில பத்திரமா வச்சுங்கோ, நான் திரும்பி போறத வாங்கிக்கிறேன் தவிர இந்த இந்திரன் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணார், முதல்ல அங்க இருந்த சின்ன சின்ன வேஸ்ட் புல்லெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாத்தையும் வெட்டின்னு இருந்தார். கொஞ்ச நாள் போச்சு, நல்ல புல் அருகம்புல்லே வெட்ட ஆரம்பிச்சுட்டார். என்ன இது சப்ப 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 சப்பாந்து கிடக்கு அருகம்புல்லு அப்படின்னு அருகம்புல்லே வெட்ட ஆரம்பிச்சார். அதுக்கப்புறம் மரக்கஷ்ணங்கள் எல்லாம் வெட்டினார், மரத்துண்டு எல்லாத்தையும் துண்டு பண்ணார், மரத்தை வெட்டுறார், செடி கொடிகளை வெட்டுறார், ஆடு இத்தியாதி மிருகங்கள் ரௌத்ர மிருகங்கள் போறது அந்த ரௌத்ர மிருகங்களை வெட்டினார். அப்புறம் சாது மிருகங்களான ஆடு மாடெல்லாம் போறது அதெல்லாத்தையும் வெட்ட ஆரம்பிச்சார். கை துருங்கிறது மிருகம் எல்லாம் ஆயிடுத்து வனத்திலேயே, சாது மிருகம் ஆயிடுத்து, ரௌத்ர மிருகம் ஆயிடுத்து, இந்த மிருகங்கள்லாம் ஆயிடுத்து. கை துருங்கிறது, கையில இந்த அயச வேற கத்திய வேற வச்சுட்டு இருக்கார். என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தா 2-3 மனுஷா போன்ற அந்த அவாளை வெட்ட ஆரம்பிச்சுட்டார். இப்படி இந்த கதையை நீங்க கேட்டது இல்லையோன்னா, ராமன் முள்ள லக்ஷ்மணனை பார்த்தார். லக்ஷ்மணா, நானும் நீயும் விஸ்வாமித்திரட்ட நிறைய கதை கேட்டிருக்கோமே, இந்த கதை விஸ்வாமித்திரர் சொல்லவே இல்லையே, இவன் எங்கேயும் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு வரா, இவன் அப்பா இப்படித்தான் இவளுக்கு கதையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த மாதிரி கதை தான் இவன் அப்பா இவளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார். சரி மீதி சொல்லும். இப்படி இருந்து லக்ஷ்மணரை பார்த்து ராமன் கொஞ்சம் சிரிச்ச உடனே சீதை ராமனுடைய பாவம் புரிஞ்சுட்டான். ராம லக்ஷ்மணனை பார்த்தார். உடனே இவள் நமக்கு அட்வைஸ் பண்றாளாக்கும்னு ராமன் நினைச்சுக்கப்படாதேன்னு சீதையினுடைய எண்ணம். தீஜை சொல்றா, இவ்வளவு எல்லாம் நான் சொன்னேனே தவிர்த்து இதை நான் உங்களை ஞாபகப்படுத்தி விட்டேனே தவிர உங்களை கற்பிக்கிறதுக்காக தான் இங்க வரல. எதுக்காக, என்னத்தால, எனக்கு உங்க மேல அப்படி பிரியம், உங்க மேல அப்படி பிரியம் இருக்குங்கிறதுனாலே நீங்கள் ஜீவஹிம்சை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். ஸ்னேகம் மாத்திரமில்லை, எனக்கு ரொம்ப மதிப்பு உண்டு. பகுமானாஞ்ச ஸ்மாரையே நது சிக்ஷையே. இந்த பாகம் சில கிரந்தத்துல, அதாவது MLJ அப்படின்னு பப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு, அதுதான் சவுத் இந்தியால பெரும்பாலும் அந்த பப்ளிகேஷன்ஸ் தான் ராமாயணம் பாராயணத்துக்கு வச்சுக்கிறான். அதுல ஸ்மாரியே நது சிக்ஷையே அப்படின்னு போட்டிருக்கு. கீதா பிரஸ் புக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிரஸ் புக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுல ஸ்மாரியே துவாம் து சிக்ஷையே போட்டிருக்கு. கதஞ்சன சாக்கார்யா கிரஹீத தனுஷா த்வயா ஸ்மாரியே துவாம் து தூயே கிடக்கு. இது கீதா பிரஸ்தான் இருக்கு. நான் கரெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். புத்தி வைரம் வினாஹந்தும் ராட்சசான் தண்டகாசுதானே. அவள் கிட்ட சத்ருதை இல்லாமக்கு தண்டகாரண்யத்துல ஆசிரியச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய ராட்சசால வதம் பண்ணப்படாது. அபராதம் இல்லாமக்கு யாரையுமே தண்டிக்கிறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது. தனுஷ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்கன்னா சாஸ்திரம் எங்க? இந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாதா? கொச்ச சாஸ்திரம் கொச்சவனம் கொச்சக்ஷாத்திரம் தபः கொச்ச வியாவித்தமிதமஸ்மாபிஹி தேச தர்மஸ்து பூஜ்யதாம். ராமா, நம்ம மனத்துக்கு வந்திருக்கோம் இல்லையா, மனத்தில் இருக்கிறது எந்தெந்த தேசத்துல நம்ம இருக்கோமோ அந்தந்த தேசாச்சாரம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணும். ரொம்ப அழகா பேசுறா. நம்ம இப்ப எங்க இருக்கோம், நம்ம இப்ப எந்த தேசத்துல இருக்கோம், எதுக்காக வந்திருக்கோம், அந்த பர்பஸை விட்டுவிடக்கூடாது. அந்த பர்பஸை விட்டுவிடக்கூடாது. ஒண்ணுமில்லை, இந்த ஏதோ ஒரு இடத்துல பாகவத சப்தாகம் அப்படின்னு 7 நாளைக்கு அட்டென்ட் பண்றதுக்கு போனா அந்த இடத்துக்கு போனா பக்கத்திலேயே அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் இருக்கும் இல்லையா? அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கே விட்டுருங்கோ, ஏதாவது கோவில் குளங்கள்லாம் இருக்கும். பாகவத சப்தாகம் அப்படின்னு பேனர் போட்டுட்டு ஆஸ்திரேலியா கிளம்பி வந்துட்டு இங்க ஊர் சுத்துவோம். இப்போ வெளியூருக்கு போய் பாகவதம் கேட்கறது அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா,
அந்த க்ஷேத்திரம் அதனுடைய மகிமை இருக்கு. அங்க இருந்த ரிஷிகளுடைய தபஸுடைய பலன் இருக்கு. அந்த தீர்த்தத்திலே அந்த க்ஷேத்திரத்திலே அந்த ரிஷிகள் பண்ணின தபசு வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா இருக்கும். நம்ம அங்க போய் இருக்கிறது அது கைனட்டிக் எனர்ஜியா மாதிரி நமக்கு அது பலன் பண்ணும். ஸோ அங்க போய் பண்ணக்கூடிய சிரவணம் 10 மடங்கு பலன் கொடுக்கும். இது சும்மா அங்க போய் ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் உட்காரணும் தான், அங்க போய் உட்காரண்டாமோ, அங்க போய் சுத்துறது இது ராஜசீகத்துல ராஜசீகம். அது இந்த ஒரு இடத்துக்கு போய் உட்கார்றதுங்கிறதே ராஜசீகம் தான். உண்மையா சொல்ல போறேன், உள்ளது உள்ளபடி சொல்ல வேண்டாம். என்ன ரமண பகவான் கேட்கறது என்னன்னா, அவங்க கேட்பார், எங்கேயோ இப்ப போறேன் அங்க போய் 6வது பூதம் கிடைக்குமா கேட்பார். 6வது பூதம். ஆனா அந்த இடத்தினுடைய சாண்டிட்டி, அந்த இடத்தினுடைய அந்த சாநித்தியம் காரணமாக நம்ம அங்க போய் உட்கார்றது நமக்கு கொஞ்சம் அனுபவம் கிடைக்கிறதுங்கிறத, அந்த போறதுங்கிறது என்னதான் இருந்தாலே இன்னவிட்டபிளி அது ராஜசீகம் தான். ஆனா சாத்விகமா இருக்கக்கூடிய ராஜசீகம். அங்கேயும் போய் சுத்த ஆரம்பிச்சா அது ராஜசீகத்துல ராஜசீகம். அப்போ இல்ல இன்னொன்னு பண்ணுவா தெரியுமோ, திரிஷா சப்தாகத்துக்கு இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறதுனால உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியும். சப்தாகம் சொல்லிட்டு இப்படி வருவா, வந்தா காத்தால 6 மணிக்கு ஆரம்பிப்போமா, ஆளே காணாது. எங்க போயிட்டு தூக்கிட்டு இருக்க, குளிர இருக்கு, தூக்கிட்டு இருக்கு. இப்படி தூக்கிறதுக்கு போயிடுவா. பாதி கூட்டம் தூக்க போயிடும், பாதி கூட்டம் சுத்துறதுக்கு போயிடும். அப்ப எதுக்கு சப்தாங்கிற பேண்டரை போட்டுட்டு வரேங்கிற, தூங்குறது தாமசிகம் தான். இப்ப ராஜசீகத்துல ராஜசீகமும் இருக்கு, ராஜசீகத்துல தாமசிகமும் இருக்கு. அதனால நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோமோ அந்த பிரயோஜனம் நமக்கு வேணும். நம்ம அந்த மாதிரி நடந்துக்கணும். When you are in Rome, be a Roman. நீங்க இப்போ தண்டகாரண்யத்துல வந்திருக்க, தபசிகளுடைய இடத்துல வந்திருக்க, இங்க இருக்கிறது நீங்கள் தபசியா இருக்க வேண்டாமா? இங்கே வந்து கத்தி எடுத்து சண்டை போடுவது கத்திரியனா இருக்கிறதுக்கு இது ராஜ்யத்துல இருந்திருக்கலாமே. சீதை சொல்றேன், இது என்னுடைய வார்த்தையே இல்லை, சீதை சொல்றேன் அதே வார்த்தைகள். இப்போ நம்ம இங்க வந்து வீக்னஸ்ல போய் டச் பண்றா பாருங்க, இங்கதான் சீதை நிற்கிறா. நம்ம இங்க வனத்துக்குள்ள வந்து எப்படி ஜடாபாரத்தை வச்சுண்டு தபசிகளா இருந்தோம் அப்படின்னா, இது என்னுடைய மாமனாருக்கும் மாமியாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சதா ஆகும். யார பிடிக்கிறா தெரியுமா? கைகேயியும் தசரதனையும் சொல்றான். அவளுக்கு நீங்க வாக்கு கொடுத்துட்டு வந்திருக்க, தண்டகாரண்யத்துக்கு போவேன், வித்திமா ரிஷிபிஸ்துல்யம் கேவலம் தர்மமாஸ்திரம் கேவலம் தர்மமாஸ்திரம் அப்படி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்திருக்க. நீங்க இங்க வந்து அந்த சத்திய தர்மத்தை எடுத்துக்காமக்கி இங்கே வந்து நான் ராஜா, நான் குத்துவேன், கொலை பண்ணுவேன் இப்படிலாம் சொன்னேன்னா அவளுக்கு சந்தோஷமா ஆகாது இல்லையா? வீக்னஸ்ல போய் பிடிச்சா. அதனால தர்மத்தாலதான் எல்லாமே நடையப்படுறது ராமா. தார்மிகமா இருக்கண்டாமா. தர்மாத பிரபவதி தர்மாத் பிரபவதே சுகம் தர்மேண லபதே சர்வம் தர்மசாரவிதம் ஜெகத்து. ஜெகத்து பூராவே தர்மமாகத்தான் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா? சுகமா இருந்து சுகம் கிடைக்காது, கொஞ்சம் எல்லாம் நம்ம கஷ்டப்படணும், கஷ்டப்பட்டாதான் சுகம் கிடைக்கும். அது சொல்றது ஒரு வித்தியை படிக்கணுமானாலே சுகம், சுகமா இருந்து ஒரு வித்தியை அடைய முடியாதுன்னு சொல்றது. வித்யா துராணம் சுகம் நித்ரா. ஒரு வித்தியக்கு அப்படி இருக்கிறத சுகால் லபதே சுகம் பிரார்த்தையே நிபுணை தர்மோ ந சுகால் லபதே சுகம். அதனால ராமா, உனக்கு தெரியாததா ஒண்ணும் இல்லை. எல்லாம் அட்வைஸ் கொடுக்க வேண்டியது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு கடைசியில ஒரு வார்த்தை, உனக்கு தெரியாததா ஒண்ணும் இல்லை சொல்லிட்டேன். உனக்கு தெரியும், 3 லோகம் உனக்கு, திரைலோக்கியம் உனக்கு தெரியும், திருக்காலமும் உனக்கு தெரியும், சர்வமும் உனக்கு தெரியும். நான் ஏதோ சொல்லிட்டேன். ஏன் சொல்லிட்டேன்னா, நாங்கள்லாம் எப்படி புலம்புறதுக்குன்னே பிறந்திருக்கோம் இல்லையா? சீதை சொல்றோம், ஸ்திரீ சாபலாதேதத்து. ஒரு ஸ்திரீ சாப்பலாது அப்படின்னா பொம்பளைகள் எல்லாம் புலம்பிட்டே இருக்கா அப்படின்னு அர்த்தமா? அப்படி சீதை சொல்லிடுவாளா? ஸ்திரீகளுக்கு எல்லாம் சபலம் உள்ளவா எல்லாம் ஸ்திரீகள் ஆயிடுவான். ஸ்திரீகளுக்கு எல்லாருக்கும் சபலம் உள்ளதுன்னு ஆயிடுவாப்போ. அப்படி இல்லை. ஞானமும் அஜானமும் தான் ஸ்திரீ புருஷனை நிர்ணயிக்கிறது. இதுதான் குந்தி சொல்றதனுடைய தாற்பயம் கூட.
கதம் பக்தியோக விதானார்த்தம் கதம் வசியமகி ஸ்திரியா அப்படின்னு குந்தி சொல்றத, ஸ்திரியா அப்படிங்கிற சப்தம் அஜ்ஞானியா அப்படின்னு அர்த்தம். அஜ்ஞானி ஸ்திரீகள் எல்லாம் அஜ்ஞானி அப்படிங்கிற திருஷ்டியில சொல்லலை. அஜ்ஞானியாக இருக்கிறது புருஷ சரீரத்தில் இருந்தாலும் ஸ்திரீ. ஏன்னா இது வேதத்தினுடைய பிரமாணம். அது வேதத்துல புருஷன் அப்படிங்கிறதே ஞானியத்தான் சொல்றது. அப்ப புருஷ சப்தம் ஞானி அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் எடுத்துக்கணுமே ஒழிய ஒரு ஜெண்டர் என்கிற பேசிஸ்ல சாஸ்திரம் சொல்லலை. எனக்கு உண்மையில் இருக்கக்கூடிய பிரியம் என்னதான் இங்க இந்த பக்தியினுடைய பரம காஷ்டயக்கம் இங்க காட்டுறது. பக்தியினுடைய பரம காஷ்டை, இந்த பாவத்தினுடைய பரம காஷ்டை என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பகவான் பகவான் பகவானை நம்ம போய் யாரு காப்பாத்துறதுக்கு, பகவான் தானே நம்மளை காப்பாற்றணும் இப்படி எல்லாம் சொல்றது சாமானிய பக்தி தான். பகவானுக்கு தானே நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு இருக்கு, நம்ம பகவானுக்கு என்ன கொடுக்கறதுக்கு இருக்கு, பகவான் தான் நமக்கு எல்லாம் தரணும் இப்படி சொல்றது சாமானியமான பக்தி, மத்தியமமான பக்தி தானே. அது உத்தம பக்தியினுடைய லட்சணம் எப்படி இருக்குன்னா, தேஜஸ்ஸு ஜாத சரணாம்புருகம் ஸ்தனேஷு பீதாசனை பிரதீமை கர்க்கசேஷு தேனாடவே மனசி தத் யததேன கிம்சித் கூர்ப்பாதிவர் பிரமதீஹி அவதாயுஷான்னஹா. கிருஷ்ணா, நீ காட்டுல கல்லே முள்ளே போய் நடக்கிறத உன்னுடைய காலை குத்திடுமே அப்படிங்கிற துக்கமாக்கும் எங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுதான் உத்தமமான பக்தியினுடைய லட்சணம். அது சொல்றது கூட சொல்றது உண்டு. கோவர்தன பர்வதத்தை 7 நாளைக்கு பகவான் தூக்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தான். அந்த 7 நாளைக்கு கட்ட விரல தூக்கிட்டு சுண்டு விரல தூக்கி வச்சிருந்துட்டு இருந்தான். இடது கை சுண்டு விரல தூக்கி வச்சிருந்துட்டு இருந்தான். இப்படி இருந்த பகவானுடைய 7 நாளைக்கும் அந்த மலைக்கு கீழே கோகுலத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் சுகமா இருந்தா, கஷ்டம் தெரியாம இருந்தா. மழை தந்தது, கிருஷ்ணன் கீழே மலையை வச்சான், கை வலிக்கிறதான்னு வந்து கேட்டான். இதுதான் பக்தியினுடைய பரம காஷ்டை, பூர்ண ஞானம். அந்த பூர்ண ஞானம்ங்கிற அந்த நிலையில ஒரு ஃபவுண்டன் மாதிரி பாவம் வெளியில வரும். ஞானத்துல வரும் பாவம் வரும். அந்த பாவம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு ஒன்றும் ஆயிடப்படாதே, பகவானுக்கு எதுவும் வந்துடப்படாதே அப்படிங்கிற அந்த கேரிங் பகவான் கிட்ட திரும்பி போயிடும். பகவானே நீ என்ன பார்த்துக்கோ அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு விட்டுட்டு நான்கிறதே அங்க அழிஞ்சு போய், இதுதான் வாஸ்தவத்துல அத்வைதம்னு சொல்றது. அத்வைதம் அப்படின்னு சொன்னா பக்தி இருக்கிற இடத்துல அத்வைதம் இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? பக்தி தான் அத்வைதம். அது எப்படி இருக்கும்னா, அத்வைதத்தினுடைய லட்சணமே என்னமா இருக்கு, நான் அப்படிங்கிற இந்த ஈகோ அப்படியே கரைஞ்சி இல்லாமாய், தூளா கூடையில கரைஞ்சி இல்லாமாய் போகிற ஸ்திதிக்குத்தான் அத்வைத ஸ்திதி அப்படின்னு பேருங்கிறத. இங்க என்னை பத்தி இருக்கக்கூடிய சிந்தையே இல்லாம ஆகக்கூடியதுதான் நான்கிற அந்த எண்ணம் போகிறதுனுடைய மற்றொரு ரூபம். அப்ப நான் என்ன மறந்து பகவானுக்காக பிரயத்தனப்படுறது, பகவானுக்காக கஷ்டப்படுறதுங்கிற ஒரு ஸ்திதி வருமே, இதுதான் அத்வைதம். இந்த இடத்துலதான் அத்வைதம் நிற்கிறது. அப்ப சீதை இங்க என்ன சொல்றான்னா, அந்த பரம பக்தையா இருக்காங்கிறதுனால இப்பவே சொல்ல போறாரு, எவ்வளவு பெரிய பக்தை சீதை அப்படின்னு சொல்ல போறா. அப்படி சொல்றது ஏன் அப்படி சொல்றான்னா, அவள் தன்னை மறந்துட்டா. அவள் தன்னை மறந்து ராமன் தான் இருக்கான் அப்படிங்கிறத, ராமனுக்கும் எதுவும் வரப்படாதேங்கிற ஒரு எண்ணம் இதுக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கு. ராமனுக்கு எதுவும் ஆயிடப்படாது, அவளுக்கு எதுவும் ஆயிடப்படாது அப்படிங்கிற அந்த பிரேமையில, அந்த பிரியத்துல ராமன்ட ஒரு இருக்கப்பட்ட அந்த வாத்சல்யம்னு வச்சுக்கோளேன், ஒரு ஆர்திரத்தை, இதெல்லாம் கலந்த ஒரு பாவத்துல சீதை ராமன் கிட்ட சொல்றா, நான் ஏதோ சொல்லிட்டேன், நீங்க விசாரம் பண்ணி தனியா இல்லை, சஹானுஜேன விசாரிய புத்தியா து சஹானுஜேன யத்ரோஜதே தத் குரு ம அச்சிரேண. என்ன இஷ்டமோ என்ன பண்ணணுமோ அது ரொம்ப தாமசிக்காம பண்ணணும். whatever decision you are taking, immediately take that decision. ஆனா தனியா எடுக்காதேக்கும். சஹா அனுஜேன லக்ஷ்மணனை கொண்டு எடுத்துட்டான். இங்க சொல்றது ஆரம்பத்திலேயே லக்ஷ்மணன் எப்படி கூப்பிட்டுக்கிறாங்கிறத சொல்லியிருக்கார் வால்மீகின்னு சொன்னேன். கடைசியிலே முடியறது லக்ஷ்மணனை கொண்டு முடியறது ஆரம்பத்திலேயே சத்தியசந்த மகாபாகா ஸ்ரீமன் லக்ஷ்மண பௌரஜா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார்.
இப்படி எல்லாம் சீதை பேசுறத லக்ஷ்மணன் என்னன்னு எட்டி பார்த்துருவார். என்னத்தான் கூப்பிடுறா, என்ன வேலை இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு. இப்படி சொன்ன உடனே இதெல்லாம் கேட்டாரா, சுத்வா தர்மே ஸ்திதோ ராமஹா, கேட்கிறார் எதிர இருக்கக்கூடிய ராமன், தர்மே ஸ்திதோ ராமஹா. சீதை இப்படி சொன்னா, சீதையை வால்மீகி சொல்றார், பர்த்ரு பக்தயா வியாகிருதம் வைதேஷ்யா, வைதேஷ்யா பர்த்ரு பக்தயா வியாகிருதம், பகவான் ராமன் மேல் இருக்கக்கூடிய பக்தியால, சொன்னேன் இல்லையா முன்னாடி சொன்னேனே, ராமன் முன்னாடி இருக்கப்பட்ட அந்த பக்தியினுடைய பரம காஷ்டையினாலதான் சீதை இவ்வளவு சொன்னாது. அது வால்மீகி சொல்றார், பரம பக்தியால ராமன் மேல சொன்னப்பட்ட, ராமன் கிட்ட சொன்ன சீதையை பார்த்து ராமன் சீதை சொன்னதுக்கு திரும்பி பேசுறார், நீ சொன்னது ஹிதம், ஒத்துக்கிறார். ஹிதம் உக்தம் துவயா தேவி ஸ்னிக்தயா சதிருஷம் வஜஹா, என்ன பிரியத்தோட பேசுறேன், என்ன கேரிங்கோட பேசுற, என்கிட்ட யார் இப்படி பேசுவா, நீ இப்படி பேசிருக்கியே, நீ ஏன் இப்படி பேசினா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும், இப்படி நீ பேசுறது ஆச்சரியம் இல்லை, நீ எப்பேற்பட்ட குலத்துல தோன்றினவள், குலம் வியாபதி சந்தியாச்ச தர்மஜே ஜனகாத்மஜே, அஹிம்சை அஹிம்சை நீ பேசுறதே எனக்கு உன்னுடைய முகம் தெரிய மாட்டேங்கிறது, உங்க அப்பா முகம் தான் தெரியறது. அப்பப்போ அது எல்லா மாப்பிள்ளைகளுக்குமே உண்டான ஒரு தனி ரசம், விரசமா எடுத்துக்காதீங்கோ. அது எல்லா ஜாமாதுக்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கறது ஒரு காரியம் தான். எந்த ஆத்துலயுமே சும்மா இருக்கிறத பொண்டாட்டி கிட்ட மாமனாரை பத்தி குத்தம் சொல்றது ஒண்ணுமே போருமே அவங்க அப்பா, அது போரும். இது ஒரு ரசம், இது வந்து அது ரொம்ப ஜாஸ்தியா எடுப்பாது, அது ஒரு லிமிட்டா இருந்தா ரசம். ரொம்ப ஜாஸ்தியா எடுத்தனா அப்புறம் அவ அதுக்கு மேல பேச ஆரம்பிச்சுவா. அதனால தேவி உங்க தம்பி இப்ப என்ன சொல்லுவேன், நீ ஆனா சொன்னதெல்லாம் வாஸ்தவம் தான், இல்லை சொல்ல முடியாது, உன்னோட ஆங்கிள் பாக்குறது அது கரெக்ட். ஆனா எனக்கு நாங்கள்லாம் க்ஷத்ரியாளாச்சு பத்தியோ சொல்ற, நாங்கள்லாம் க்ஷத்ரியாளாக்கணும் நீயே சொல்லிட்டாய். நாங்கள்லாம் க்ஷத்ரியாளுங்கிறது இப்ப என்ன அடிப்படையில வருதுன்னா, அப்ப நீங்கள் க்ஷத்ரியாள் இல்லைன்னு அர்த்தம் வந்துடுறது. அதுவும் வாஸ்தவம் தான், அதுவும் வாஸ்தவம் தான். வியாக்கியாதங்கள் பண்ணிருக்கிற விஷயம் தான் இதெல்லாம் வாஸ்தவமான காரியம். நாங்கள்லாம் க்ஷத்ரியாள்னா நீங்கள்லாம் க்ஷத்ரியா இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம்னா, க்ஷத்ரியா இல்லைன்னா பிராமணன் அர்த்தம், பிராமணன்னா ஞானின்னு அர்த்தம், முடிச்சு போச்சு. கரெக்டா தான் சொல்றாரு ராமர். நீங்கள்லாம் ஞான பரம்பரையில வளர்ந்தவா, அதனால உங்களுக்கு சீதே உனக்கும் உங்க அப்பாக்கும் எல்லாம் ராட்சசால பார்த்தாலும் சுரூபமாவே தெரியறதுக்கு உண்டான ஞானம் உங்களுக்கு இருக்கு, அது இருக்கு. க்ஷத்ரியைர்தார்யதே சாபோ நார்த்த சப்தோ பவேதிதி, க்ஷத்ரியால் தான் நாங்க தனுசெல்லாம் வச்சுட்டு தான் இருந்தா தான் க்ஷத்ரியால். உங்க அப்பா ஜபமாலை வச்சுட்டு இருப்பாரு, அங்க தனுசை வச்சுட்டு இருப்போம். மாம் சீதே சுயமாகம்ய. ஆனா இங்க என்ன நடந்ததுங்கிறது நீ பாத்தியா, என்ன நடந்தது பாத்தியா? நம்ம யார போய் நமஸ்காரம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு கேட்டுக்கணுமோ, அப்பேற்பட்ட ரிஷிகள் சரண்யம் சரணம் கதாக, நாம போய் சரண்யம் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. அது மாதிரி நாம போய் யார சரணாகதி பண்ணமோ அவ நம்மள வந்து சரணாகதி பண்ணிருக்கா, சரண்யாக சரணம் கதாக. அதனால நீ சொல்றது உண்மை, அப்படி ஏத்துக்காம இருக்கவும் முடியாது. ஆனா கேளு நான் சொல்றத, அஸ்மான் அப்யவபத்யேதி மாமூச்சு த்விதசத்தமாக. அவளும் சாதாரணப்பட்டவள் இல்லை, அசாத்தியமான தபச பண்ணிருக்க கூடியவா. அவ என்ன வந்து கேட்டு இருக்கா என்கிட்ட, என்ன கேட்டுண்டா, பகவா ராமா எனக்கு சொர்ணத்தை கொடு, ராமா எனக்கு பைசாவை கொடு, ராமா என் ஆத்துல கல்யாணம் பண்ணிவை, இப்படிதான் கேட்டா.
அவ என்ன கேட்டா, ராமா தபசுக்கு விக்னம் இல்லாம பண்ணிவே. தபசு பண்றதுதான் பக்தி. பக்தி தான் கேட்கிறா. அந்த பக்திக்கு விக்னம் இல்லாமக்கு, இன்னல்கள் இல்லாமக்கு, ராட்சசாங்கக்கூடிய லௌகிக சிந்தைகள் இல்லாமக்கு ஆக்கு அப்படின்னு தானே கேட்கிறா. அது எப்படி நான் கொடுக்கப்படும்? அது எப்படி நான் கொடுக்காம இருக்க முடியும்? அந்த அந்த அவளுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள எந்த விதமான இருக்கக்கூடிய அந்த தபசுக்கு எந்த விதமான ஒரு விக்னமும் வராமைக்கு அந்த தபசை பாதுகாக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு. என்னுடைய பொறுப்பு. யோகக்ஷேமம் வகாமியகம் கீதையில சொல்றார். யோகக்ஷேமம் வகாமியகம் அப்படிங்கிறது பெரிய வார்த்தை. யோகம்னு ஒண்ணு, க்ஷேமம்னு ஒண்ணு. யோகம் அப்படின்னா அப்பிராபிய பிராப்தி யோக இத்தியுச்சதே புதையே. அடைய முடியாதது அடையறதுக்கு தான் யோகம் அப்படின்னு பேரு. யுஜ் அப்படிங்கிற சப்தத்திலிருந்து தான் யோகம்ங்கிற வார்த்தையே வந்திருக்கு. கிடைக்கிறது, சேர்றது, என்னவோ அடைய முடியாதது வந்து சேர்ந்திருக்கு. அதுதான் தபசு. இந்த தபசுங்கிறது சாதாரணமா அடைய முடியாத விஷயம். சாதாரண ரீதியில தபஸ் பண்றதுக்குள்ள எவ்வளவு தாபங்கள் வரும் தெரியுமா? தாபத்திரயங்கள் வரும் தெரியுமா? அது என்னவோ என்னதானோ தெரியாது. ஒரு நாளைக்காவது ஒரு மாசமாவது தொடர்ந்து ராமநாம ஒரு 108 வாட்டி, வேற ஒன்றும் பெரிய தபசே எடுத்துக்க வேண்டாம், வேற ஒன்றுமே வேண்டாம். ஒரு மாசமாவது தொடர்ந்து ராமநாம ஒரு 108 பிராവശ്யம் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்குள்ளேயே இன்னல்கள் பலது. இது லௌகிகத்தில் இது பார்க்கலாம். அதனால அவன் என்கிட்ட வந்து கேட்டுட்டது, அப்ப யோகம்ங்கிறது அடைய முடியாதது அடையறதுக்கு தான் யோகம்னு பேரு. க்ஷேமம் அப்படின்னா அதை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு க்ஷேமம்னு பேரு. அப்போ அனன்யாஸ் சிந்தயம் தோமாம் ஏ ஜனாஹ பரியுபாசதே தேஷாம் சததே தேஷாம் அத்தியாபயுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாமியம். ஏ ஜனா பரியுபாசதேமே, என்ன உபாசனை பண்ணக்கூடியவாள எந்த ஜனங்கள் என்ன எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, இந்த ஆழ்வார் சொல்லுவார், தாயே தந்தை என்னும் தாரமே கிளை மக்கள் என்னும் நோயே பட்டு ஒழிந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். எல்லாமோ நிறைய குரூப்பா எனக்கு சுத்தி வர சம்சார தாபங்கள் இருந்தது. பகவானே, இந்த நோய்க்குள்ள பட்டு இருந்தேன், அதுல இருந்து நீ என்ன வெளில கொண்டு வந்தாய், வெளில கொண்டு வா அப்படின்னு திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார் ஆழ்வார். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த இன்னல்கள்ல இருந்து பூரா வெளியில தப்பி பொழைச்சு வந்து நான் என்ன மாத்திரமே வேணும் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய வாழ்க்கை, நான் இதை கூட பண்ணலையானு அப்புறம் நான் எதுக்கு இருக்கேன்? அவளுக்கு யோகக்ஷேமத்தை பிரதானம் பண்றது என்னுடைய பொறுப்பு அப்படிங்கிறார். இதே வார்த்தை தான் அயோத்தியாலேருந்து ஜனங்கள் சொல்லிட்டு கிளம்பினான். யோகக்ஷேமம் பகவான் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு நம்பிட்டு பகவானுக்கு பின்னாடி போகக்கூடாது. வித்தியாசம் இருக்குதுல. பகவானுடைய கருணை, பகவான் காப்பாத்துறார் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய கருணை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். பகவான் காப்பாத்துறது இல்லை, பகவானுடைய கருணை. பகவான் நம்மளை காப்பாத்துறார், பகவான் சாதம் போடுறார், பகவான் வேலை கொடுத்திருக்கார், பகவான் உத்தியோகம் கொடுத்திருக்கார், பைசா கொடுக்குறார், அதெல்லாம் சொல்றது பகவானுடைய கருணை கிடையாது. பகவானுடைய என்ன அதெல்லாம் வந்து என்னன்னா, மரம் வச்சவன் தண்ணி விடத்தான் வேணும். என்ன படிச்சு விட்டுருக்கான் இல்லையா சம்சாரத்துக்கு, நீ பண்ணு, அது இல்லையே கருணை. வாஸ்தவமா காருண்யம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, தன்னை தெரிய வைக்கிறது தான் ஈஸ்வரனுடைய கருணை. ஈஸ்வரனுடைய கருணைங்கிறது அங்கதான் இருக்கு, தன்னை தெரிய வைக்கிறது. அப்ப அயோத்தியா ஜனங்கள் சொல்றத, சீதா எங்களுக்கு உண்டான யோகக்ஷேமத்தை எல்லாம் சீதையை பார்த்துப்பள், ராமன் யுக்ஷ்மாகம் யோகக்ஷேமம், ராமன் உங்களுடைய யோகக்ஷேமத்தை பார்த்துப்பர் அப்படின்னு ஜனங்கள் சொல்றான். இந்த எண்ணம் ஆபத்தானது. இந்த எண்ணம் கூட ஆபத்தானது. நான் சொல்றது சாதாரண ரீதியில் இருக்கப்பட்ட ஒரு பக்தியை சொல்லலை, ஞானி பக்தியை சொல்றேன், அகைதுகி பக்தியை சொல்றேன், அவ்யபிசாரிணி பக்தியை பத்தி சொல்றேன். பகவான் பார்த்துப்பர் அப்படின்னு கிளம்புப்போ அங்க கூட ஒரு ஹேது இருக்கு, அங்க கூட ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. பகவான் பார்த்துப்பர்ங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் கூட வைஷ்ணவத்துல சொல்லுவா, மரக்கட்டை போல கடக்கணும்னு சொல்லுவா. மரக்கட்டை போல. மரக்கட்டைக்கு இப்ப வெயில் அடிக்கிறதா, நிழல் கிடைக்குமா, தண்ணி விழுமா, அப்படி எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது. மரக்கட்டை கடக்கும்.
யாருக்காவது அது மேல கொஞ்சம் அது என்ன ஒரு ஒரு பரிவு பார்த்து அதை நீக்கி போட்டா உண்டு. அது மாதிரி அவன் என்னை காப்பாத்துவன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோட கூட ஒரு பக்தன் இருக்கக்கூடாது. அதனாலேயே ஏமாத்தப்பட்ட அயோத்தியாவாசிகள், அவன் காப்பாத்துவன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டா இல்லையா, அதனாலேயே ஏமாத்தப்பட்டா. அவளுக்கு அங்க என்ன லட்சியமா இருக்கு? அவளுக்கு அங்க யோகக்ஷேமம். சூக்ஷ்மமா பாருங்க, மேலாலே பார்த்தா இது புரியாது, சூக்ஷ்மமா உள்ள இறங்கி பார்த்தா புரியும். அவளுக்கு அங்க யோகக்ஷேம லட்சியமா இருக்கு, இல்லாட்டா அந்த வார்த்தை வந்திருக்காது. சாப்பிடுறதும் தூங்குறது அவளுக்கு லட்சியமா இருக்கு, அதனாலதான் அந்த வார்த்தை வந்தது. பரத சத்ருக்களுடைய பக்தி வேற, சாதாரண அயோத்தியா ஜனங்களுடைய பக்தி வேற. அந்த இடத்துல ராமன் நம்மள நம்மள ராமன் காப்பாத்துவன் அப்படிங்கிற ஒரு 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 எண்ணம் அவளுக்கு உள்ள இருந்தது இல்லையா? அந்த எண்ணம் இல்லாம கேட்கிற ரிஷிகள் இருக்கா. அந்த எண்ணம் இல்லாம எப்படி ரிஷிகள் இருக்கான்னு எப்படி சொல்லலாம்னா, இவ சாப்பிடறதுக்காகவோ தூங்குறதுக்காகவோ ஃபுட் ஷெல்டர் க்ளோத்துக்காக இல்லை இவ இங்க ராமன் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றா. இங்க அவ ராமன் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றது ஒன்னே ஒண்ணுதான், பக்தி மாத்திரம். இந்த பக்திக்கு, அதாவது ராம அனுபவத்துக்கு இடைஞ்சல்கள் இல்லாமக்கு, இடையூறுகள் இல்லாமக்கு என்ன காப்பாத்து அப்படின்னு வந்து கேட்கிறான். அதுவுமே ராமன் வந்து இவ முன்னாடி வந்து நின்றதுனால இந்த ரிஷிகளாரே அயோத்தியால வந்து ராமா நாங்க தபஸ் பண்ண போறோம், எங்களுக்கு தபஸுக்கு விக்ரம் இல்லாம காப்பாத்து இந்த ரிஷிகள் யாரும் சொல்லல. ராமனே சாட்சாத்தா வந்து நிக்கிறத இப்போ அங்க நடந்த கான்வர்சேஷன் எல்லாம் வால்மீகி எடுத்து போட்டிருக்கிறா. யோசிச்சு பாருங்க, அங்க உள்ளுக்குள்ள ராமன் கேட்டிருக்கலாம், உங்களுக்கு நான் என்ன வரம் தரணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கலாம். அப்படி கேட்டிருக்கிறது போது ரிஷிகள் அதுக்கு சொல்லிருக்கா போயிருக்கு, வேற ஒன்றும் வேண்டாம் ராமா, கொஞ்சம் மேல இப்படி பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். அந்த பக்தி பண்றதே இந்த தபசு. அந்த தபசுக்கு இடையூறுகள் வராமைக்கு நீ பரிபாலனை பண்ணு அப்படின்னு ரிஷிகள் கேட்டிருக்க. என்ன சாதாரண ரிஷிகள் இல்லையா? அவ சொல்ற, ராமர் சொல்ற, மாமோஜு த்விஜசப்தமாக பரம தபஸ்விகளா இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் எப்படிங்கிட்ட வந்து கேட்டிருக்கா. மயாத்து வச்சனம் சுத்வா தேஷாமேவ முகாச்சுதம் கிருத்வா வச்சனம் வச்சன சுஸ்ரூஷணம் வாக்கியமேதத்து உதாகிருதம். அவ என்கிட்ட வந்து கேட்டா நான் சொல்லிட்டேன், வாக்கு கொடுத்தாச்சு சீதே, கொடுத்த வாக்க மீற முடியாது. கொடுத்த வாக்கு எப்படி மீற முடியாதுன்னா, ரக்ஷேணஸ்துவம் சகப்ராதா தொன்னாதாகி வயம் வனே, இந்த வனத்தில உங்கள் தம்பியோடு கூட நீங்கள் தான் எங்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு அவ கேட்டிருக்கா. அந்த வாக்கு ஒரு காலம் நான் மீற மாட்டேன். அப்படி மீறதானா ரிஷீணாம் தண்டகாரண்யே சம்ஸ்ருதம் ஜனகாத்மஜே சம்சுத்ய ஜன ரக்ஷ்யாமி ஜீவமானாஹ பிரதிஸ்ரவம் முனீனாம் அன்யதா கர்த்தும் சத்யமிஷ்டம் ஹி மே சதா அப்யம். சீதே, அப்படியே அந்த ரிஷிகளுடைய வாக்கு கொடுத்த வாக்க நான் காப்பாத்தாம போனேன்னா நான் ராமன் கிடையாது, என்னுடைய ராமத்துவம் இல்லை. அது அதுவும் என்னத்துக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. அவ ஏதோ சாமான்யமா கேட்கல, பாரமார்த்திகமாவே கேட்டிருக்கிறத நான் கண்டிப்பா காப்பாற்ற வேண்டியதாக இருக்கு. சாமான்யமா இவ கேட்டாலே நான் கொடுக்கறதுக்கு கடன்பட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறத வேற பாரமார்த்திகமா கேட்டிருக்கிறத எப்படி நான் கொடுக்காம இருக்க முடியும்? அப்படி இருக்கிறத சப்போஸ் அப்பி ஆரம்பிக்கிறார். இஃப் சப்போஸ் அப்படி நம்ம ஆரம்பிப்போம் இல்லையா, அதே மாதிரி ராமர் ஆரம்பிக்கிறார். அப்பியகம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம் त्वां वा सीते स लक्ष्मणां नदु प्रतिज्ञां संसुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः. ஒரு கால் இவாளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பிரதிஜையின் பேர்ல, இவாளுக்கு கொடுத்திருக்கிற பிரதிஜையின் பேர்ல, சீதே, என்னுடைய உயிரோ என்னுடைய உயிருக்கு மேலான ஒன்னையோ நமக்கு ரெண்டு பேருக்கும் மேலாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணனையோ, அந்த ஹோட்டல் தான் ராமர் சொல்லிட்டு போறார். அப்பியகம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம் துவம் வா லக்ஷ்மணம். லக்ஷ்மணனையோ இழக்கணும் இருந்தா கூட
நான் ரிஷிகளுக்கு கொடுத்த, அதுவும் பிராமணேபியோ விசேஷதா ஞானிகளுக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த வாக்க காப்பாத்துறதுக்கு நான் என்ன வேணும்னா இழக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் அப்படின்னா. இடி முழங்கித்து, ஆகாசத்துல இடி முழங்கித்து. இந்த சொன்ன வாக்கு யாருடைய வாக்கிலிருந்து வந்திருக்கு? யாருடைய வாயிலிருந்து இந்த வார்த்தை வந்திருக்கு? எவன் சத்தியனிஷ்டனோ, எவன் சத்திய பராக்கிரமனோ, எவன் சத்தியவிரதனோ, எவன் சத்திய பரனோ, எவனே சத்தியமோ, அவன் வாயிலிருந்து இப்படி ஒரு வாக்கு வந்த உடனே அது சத்தியமாவே பவிக்கிறது. தசமஸ்கந்தத்தில் அந்த ஸ்லோகம் தான் ஞாபகம். சத்தியவிரதம் சத்தியபரம் திரிசத்தியம் சத்தியசியோனியும் நிகிதம் சத்தியே சத்தியசிய சத்தியம் ரதசத்திய நேத்திரம் சத்தியாத்மகம். அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த ராமனுடைய சத்தியஸ்வரூபனா இருக்கக்கூடிய ராமனுடைய வாக்கு எப்படி பொய்யாகும்? அப்படி அத சொன்னார். சொல்லிட்டோன்னா உடனே சீத்தையுடைய முகம் கொஞ்சம் மாறிடுத்து. பாவம், இப்படி சொல்லலாமா? அவர் யோசிச்சு பாருங்க, நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு எடுத்து கதையாவே எடுத்து பாருப்போம். கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ கதையா பார்க்கணும். எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு சுகத்தையும் விட்டு அரண்மனை இருக்கக்கூடிய அந்த சௌக்கியத்தையும் விட்டு அப்பா வீட்டுக்கும் போகிறதுக்கு இல்லாம மாமனாராத்திரி இருக்கிறதுக்கு இல்லாம காட்டுல ஒழுங்கா இருக்கிறதுக்கு ஒரு குடிசை கூட போடுறதுக்கு இல்லை. குடிசையெல்லாம் போட்டிருக்காரு லக்ஷ்மணனா கூட அரண்மனையில் இருந்தவளுக்கு குடிசையில் இருக்கிறது எப்படி இருக்கும்? எல்லாத்தையும் விட்டு தனக்கு எதுவுமே பிரார்த்தனை பண்ணிக்க தெரியாம ஒரு அசடு சீதை எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறத, கங்கை யமுனேட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறது, தனக்கு எதையாவது பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாலாம். எல்லா இடத்துல மாமனார் சௌக்கியமா இருக்கணும், கௌசல்யா சௌக்கியமா இருக்கணும், ராமலட்சுமணர் சௌக்கியமா இருக்கணும். இப்படித்தான் கிரகிணிகளுடைய குழப்பு இதுதான். அவ தனக்கு அவளுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிக்க தெரியாது. அப்படி அந்த சீதை தனக்கு எதுவும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்க தெரியாம இப்ப கூட ராமன் கிட்ட கேட்கறத, ராம இந்த வரைக்கும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் சீதை ராமன்கிட்ட ஒரு விஷயம் எனக்கு அது வாங்கித்தா இது வாங்கித்தா அப்படி எதுவும் கேட்காமக்கி. ஐயோ பாவம், அந்த தண்டகாரண்ய நிவாசிகளான ராட்சச குழந்தைகள் மாதிரி இருக்க, அவளை எதுவும் தண்டிக்காது. இப்படித்தான் சொல்லியிருக்கார். இதுக்கு இவர் உட்கார்ந்து ஒன்னையே இறக்கும்படியா வந்தா கூட சொல்லலாம். சில சமயம் இப்படித்தான் இருப்பார் ராமர். இதெல்லாம் பொதுவா சொல்ல முடியாது. வெளிக்கூட்டத்துல போய் இதை சொன்னா ராமன் என்ன விட்டு கொடுக்குற மாதிரி அது எனக்கு பிடிக்காது. இப்படி சொல்றது அவருடைய முகம் மாறிடுத்து கொஞ்சம். ஆனா நான் சொல்றேன், சீதையுடைய முகம் எப்படி இருந்திருக்கும் சொல்றேன். சுகமும் துக்கமும் கலந்தே இருந்திருக்கும். வெறும் துக்கமா மாத்திரம் இருந்திருக்காது. என்னுடைய பர்த்தா எந்த அளவுக்கு தர்மிஷ்டனா இருக்கான்னு பார்த்தியா அப்படிங்கிற ஒரு சுகம் அதில் இருந்திருக்கும். அதே ஒரு ஓரத்துல சீதைக்கு துக்கம், அதனால என்ன கூட விட்டு விட்டு கொடுக்கிறாரே அப்படிங்கிற ஒரு துக்கம் இருந்திருக்கலாம். பார்த்த உடனே ராமன் புரிஞ்சுட்டார் சீதைக்கு. ஆனா சீதே, நீ என்கிட்ட சொன்ன இல்லையா, இதை நான் கன்சிடர் பண்ணாம இருக்க மாட்டேன். நீ இப்ப என்கிட்ட சொன்னியே, அவசியம் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். ஏன்னா நீ என்னுடைய மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்நேகத்தால சொல்லியிருக்க. மம ஸ்நேகாச்ச சௌஹார்த்ராத் இதமுக்தம் த்வயா வசஹா பரிதுஷ்டோஸ்ம்யஹம் சீதே நஹ்யனிஷ்டோ நுசாஸ்யதே சதர்சம் சானுரூபம் ச குலஸ்ய தவ சோபனே. நீ யார்? எனக்கு உன்னுடைய குலத்தினுடைய பெருமையும் இந்த இடத்துல நீ காட்டினாய். ஒரு மகத் ஒரு என் மேல அளவு கடந்தமான பிரியம் எப்படி வச்சிருந்திருக்காய்ங்கிறதை நீ காட்டினாய். அதுலயே நான் சந்தோஷப்பட்டுட்டேன். எனக்கு அசுரால் கூட ஃபைட் பண்றதுக்கு 10 மடங்கு பலம் எனக்கு வந்துடுத்து. மாம்பழம் இல்லை, பலம் வந்துடுத்து. மாம்பழம் பலம் வந்துடுத்து. சதிருஷம் சாரு ரூபம் ச குலஸ்ய தவ சோபனே சதர்மச்சாரிணி மேத்துவம்.
எனக்கு யாரு சகதர்மச்சாரிணி இல்லையா? சகதர்மச்சாரிணிங்கிறத என்னுடைய தர்மம் உனக்குங்கிற மாத்திரம் அர்த்தம் இல்லை, உன்னுடைய தர்மம் எனக்குங்கிறது கூட அர்த்தம் உண்டு. அது உண்டு. ஆமா, என்னுடைய தர்மம் உனக்குங்கிறதுல உன்னுடைய தர்மம் எனக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் உண்டு. அதனால என்னன்னா எப்பவுமே ராமாயணத்துல பூரா பார்த்தா சீதை பக்கத்தில் இருக்கிறத யார் ஒரு மேல ஒரு ஆள் மேல புல்ல கூட ராமன் எடுத்து போட மாட்டான். நாளை காலை 9 மணி அளவில் உங்கள் ஊராட்சி மையத்தில் காவல்நிலையங்களுக்கு கோமாரிகள் வராமல் முன் தடுப்பூசி நடைபெறும். குஷுவை பத்தி பேசுறேன், அம்மா பத்தி பேசுறேன், ஊசியை பத்தி பேசிட்டு வரேன். சரி, அப்போ உன்னுடைய தர்மம் எனக்கு உண்டு. உன்னுடைய தர்மம் என்னன்னு கேட்டா, யாரையும் தோஷோ எத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் சதாமே தோஷமே இல்லை, கதஞ்சன தோஷம் வித்யதே அப்படின்னு பார்க்கக்கூடியவள் நீ. நான் தோஷத்தை அப்பப்போ பார்ப்பேன்னா கூட உன்னுடைய கருணை என்னுடைய தோஷம் பார்க்கிற கண்ணை மறைச்சுடுறது. ஆகையினாலேயே உன்னுடைய தர்மத்தை நான் அப்பப்போ எடுத்துப்பேன். சகதர்மச்சாரி, நீ சகதர்மச்சாரிணி எனக்கு மாத்திரம் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் மேல ராமன் சொல்றார், அந்த சீதைய நல்லா சமாதானப்படுத்துறதுக்கு சொல்றார். பிராணேபியோபி கரியசி, பிராணேபியோபி கரியசி, எனக்கு பிராணனுக்கும் மேலானவள், என்னுடைய பிராணனுக்கும் மேலானவள் நீ அப்படின்னு இங்க என்ன அர்த்தம் துவைக்கிறது தெரியுமோ? பகவானுடைய பிராணனா இருக்கிறவா யாரு? பக்தாள். பக்தாளுக்கு பிராணனா இருக்கிறவன் பகவான், பகவானுக்கு பிராணனா இருக்கிறவள் பக்தாள். அப்போ பிராணேபியோபி கரியசிங்கிறத பக்தனுக்கும் மேல சீதைக்கு ஒரு இடத்தை கொண்டு கொடுக்கிறார் பகவான். ஆனா சீதை அந்த இடத்தை விரும்புறதில்லை. பகவான் சீதைகிட்ட சொல்றது சீதைக்கும் பக்தனுக்கும் மேலான ஒரு இடத்தை கொண்டு கொடுக்கிறார். சீதை அந்த இடத்தை விரும்புறது இல்லை அப்படிங்கறத சீதைக்கே தகப்பனாரான ஆழ்வார் சொல்றார். சீதை தான் ஆண்டாள், வித்தியாசம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அந்த ஆண்டாளுக்கு அப்பாவான பெரிய ஆழ்வார் சொல்றார், தன்னடியார் திருத்தகத்து தாமரையாளாகினும் என்னடியார் அது செய்தால் செய்தாலே நன்கு செய்தார்களோ அப்படின்னு சொல்லுவாராம் பெருமாள். நம்ம பக்தாள் இப்படி தப்பு பண்ணிட்டா அப்படிங்கறத சீதை வந்து சொல்ல மாட்டா. ஏன்னா அவளுக்கு தப்பு தெரியாது, அவ கண்ணுக்கு தப்பு தெரியாது, தப்பே கிடையாது. படிப்பாத பிரசன்னாகி மைதிரி ஜலகாத்மஜா, அவளுக்கு தப்பே தெரியறது இல்லை. ஆனா அவளே ஒரு கால் ஹைப்போதெட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன், அவளே ஒரு கால் வந்து இப்படி சொல்லிட்டான். ஆனா அப்ப பெருமாள் என்ன சொல்லுவாராம், என் பக்தன் அப்படி பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு பக்தாளுக்குள்ள என் பக்தன் உன் பக்தன் அப்படின்னு ஒரு பார்ட்டிஷன் பண்ணிட்டு வராங்க. அப்போ அவளுக்குள்ளே அப்பதான் மகாலட்சுமி அது சந்தோஷமா இருக்கும். ஆஹா, பக்தன் முன்னாடி என்ன முன்னாடி பக்தாளை விட்டு கொடுக்காம பேசுறாளே அப்படின்னு அவளுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். அதனால இது எனக்கு உயிருக்கும் மேலானவள் சீதை, பிராணனுக்கும் மேலானவள் சீதை, உன்னை அப்படியெல்லாம் விட்டுவிட மாட்டேன் சொல்லிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டு மேல அடர்ந்த வனத்துக்குள்ள போறத மாண்டூகர்ணி அப்படிங்கிற மகர்ஷியினுடைய, மாண்டகர்ணி அப்படின்னு சொல்லப்படுறது அந்த மகர்ஷியினுடைய ஆசிரமம் இருக்கு. அந்த ஆசிரமம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா பூமியில இல்லை, ஜலத்துக்குள்ள இருக்கு. அத சப்தத்தை கேட்கிறார் ராமர். சப்தத்தை கேட்கறத இப்ப இங்கேயாவது இப்படி போறத இங்கேயாவது சீன் கொஞ்சம் மாறுறது. அக்ரத பிரயோ ராம சீதா மத்தியே சுசோபனா பிருஷ்டதஸ்து தனுஷ்பாணி லக்ஷ்மணோ ஜகாம. வால்மீகிக்கு ஆச்சரியம் இந்த ஸ்லோகத்துல. அப்படி என்ன இருக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல கேட்கலாம். இப்படி என்னடா இருக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல அப்படின்னு கேட்கலாம். ராமாயணமே இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு. இந்த ஸ்லோகத்தோட நீங்க வச்சுப்போம், பாக்கி நாளைக்கு பார்ப்போம். இந்த மண்டுகர்ணியுடைய ஆசிரம பிரவேசங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஆத்விகமாகவும் இருக்கு. பஞ்ச அப்சரசுகள் எல்லாம் சொல்லப்படுறது அங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணிட்டு மேல கதைக்கு நாளைக்கு அகஸ்தியர் ஆசிரமம் போய் நாளைக்கே சூர்பனகா வந்துருவள் நாளைக்கு. இந்த ஸ்லோகத்துல அப்படி என்ன ஆச்சரியம் இருக்கு. அக்ரத பிரயதோ ராம சீதா மத்தியே து சோபனா
இப்படி ராமன் சொன்னார் இல்லையா, இப்படி சொன்ன கேட்ட சீதை ரொம்ப சோபிக்கிறாளாம். நீ எனக்கும் பிராணனுக்கும் மேலானவள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சீதைக்கு ஒரு சோபனம் தானாகவே வந்துடுத்தோம், ஒரு சோபை தானாகவே வந்துடுத்தோம். புஷ்டதோ லக்ஷ்மணோ நிஜகாம, பின்னாடி லக்ஷ்மணன் போறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்தம் ஆச்சரியத்தை குறிக்கிறது. இதே வால்மீகி சொல்றாருன்னா, இல்லாதேங்கோ ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி என் கதையை சொல்லிக்கிறது இல்லை, திருப்பி சொல்றேன், பகவான் உன்னுடைய ஒரு லீலைகளை சொல்றேன். ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி உட்காந்து இப்படி ராமாயணம்னு மாத்திரம் நினைச்சுட்டு இருந்தேன். ராமாயணம் ஜஸ்ட் அந்த வேர்டு, அது கதை இல்லை, வேர்டு ராமாயணம் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பேர்லயே அந்த ராமாயணங்கிற அந்த பேரை இந்த ஸ்லோகம் குறிக்கிறது. ரா மாயா நம், ரா ரேபம் ராமன், மாயா மத்தியத்தில் நடக்கக்கூடிய சீதை, நகாரம் லக்ஷ்மணஹா லக்ஷ்மணனுடைய நகாரம். இந்த ஸ்லோகமே நடந்து அந்த பேரே நடந்து போற மாதிரி இருக்கு. வால்மீகிக்கு ஏன் இங்க ஹகாரத்தை ஆச்சரியத்தை போட்டாருன்னா, பரவாயில்லையே இப்படி அமைஞ்சு வந்திருக்கே ஷோ, அவருக்கு ஆச்சரியம். ஹா சொல்றோம் இல்லையா, ஹா அப்படிப்பா, அது மாதிரி அவருக்கு ஆச்சரியம். என்னடா இது, ரா மாயா நம், ராமன் சீதை லக்ஷ்மணன், ஸ்லோகமும் ரா மாயா நம், பரவாயில்லையே அப்படின்னு வால்மீகி ஆச்சரியப்படுறார். இந்த நாளைக்கு வந்து இந்த யுரேக்கான்னு கத்தினாரே, அது மாதிரி நான் கத்தினேன். யுரேக்கா மொமெண்ட் ரொம்ப ஆச்சரியமா எடுத்து. ஸோ இங்க என்னன்னா, இங்க இருந்து இந்த பிக்சர் எப்படி போறது பாருங்க. ராமன் போறார் பரபிரம்மம், நடுவுல மாயை, பின்னாடி ராமதாசன். ராமதாசன்கிறது ஜீவபுத்தி, ஜீவபுத்திக்கு தான் தாசியம் இருக்கும். ஜீவபுத்தியான லக்ஷ்மணன் பின்னாடி போறார். லக்ஷ்மணனுக்கும் ராமனுக்கும் டைரக்ட் கான்டாக்ட் இல்லை, லக்ஷ்மணனுக்கும் ராமனுக்கும் டைரக்டா தெரியறதில்லை. ஏன்னாச்சுன்னா நடுவில் மாயா. அப்படி இந்த ராமாயணமே நடந்து போறது, இந்த வனத்துக்குள்ள ராமாயணமே உள்ள பிரவேசிக்கிறது. பின்னாடி 2-3 ரிஷிகள் கூட வந்துட்டு இருக்கா. அப்படியோட இன்னைக்கு இருக்கட்டும். நாளைக்கு மேல அடர்ந்த தண்டகாரண்ய பிரவேசம் நாளைக்கு பார்த்து சூர்பனக ஆகமன பரியந்தம் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன். அப்படித்தான் இருக்கு. ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே.